Why UPSC Civil Services? Can we all become an IAS, IPS, IFS or IRS officers? Yes. Now I call upon my friend Shafrin to give a small introduction to this career guidance program. Why UPSC Civil Services? The UPSC Civil Services examination is one of the India's most prestigious and competitive exams, offering a gateway to allied government services like the IAS, IPS, IFS and IRS. With over 13 lakh applicants each year and a success rate of just 0.07%, it rigorously tests aspirants on their knowledge, integrity and leadership abilities. With yearly preparation, strong general awareness and consistent effort, any determined student can transform their career and serve their country with dignity, purpose and impact. Now, it's our pleasure to introduce Mrs. Nitya from Shankar IAS Academy, a dynamic and visionary educator with over 12 years of national level experience in training more than 50,000 plus UPSC aspirants across India. As a renowned expert in Indian polity, governance and public administration, Mrs. Nitya has made complex concepts accessible and engaging for learners from diverse backgrounds. With her extensive experience and expertise, Mrs. Nitya has mentored numerous students towards successful career in diverse fields. Her presence underscores our commitment to providing top-notch resources and development. Today, Mrs. Nitya will share her valuable insights and expertise as part of our career guidance program. On behalf of Amlopa, my secondary school's management, teachers and students community, we warmly welcome you to this brainstorming session and we look forward to benefiting from your expert guidance and experience. Thank you. It's a great privilege and moment of pride for us to welcome a distinguished guest from one of India's most reputed civil service academies, Shankar IAS Academy. Today, we are deeply honored by the presence of Mrs. Nitya, a respected member of the Academy. Ma'am, your presence here today is not just an honor, but also a motivation for all of us. We are truly grateful to have you with us, ma'am. As a mark of our love, respect and gratitude, it is our tradition to honor our esteemed guests. So, I kindly request our principal, Mr. Antonius Brito sir, to honor Mrs. Nitya ma'am. I would like to request our Principal Mr. Antonius Brito sir to welcome our guest and the gathering. So wish you all a very happy morning, my dear children. Thank you. I hope you have not finished your phrase. Very good. So children, this is a second session of our career guidance. Hope you remember. Yes or no? Yes, sir. Okay. I'm sure you will enjoy because it is out of your classroom. Yes, and you will be very happy that you will appreciate that I am the good principal if I bring you here in the auditorium every Saturday. Am I correct? Yes, sir. Good response. But let me not bring you every Saturday. Okay, let me not bring you here every Saturday. It might not be possible. Anyhow, you need to understand, are we making use of such opportunity? During the last month, June, I hope it is somewhere around 20s, we had a very big consultant, Mr. J.P. Gandhi, discussing with you. I hope it had been a useful session to you. Am I right? Yes, sir. And thereafterwards, I have introduced the Career Guidance Forum. Your teachers have come forward to give you consultancy on career. And we have also taken up the ambitions of each and every class. And after understanding what is your dream, passion and what you want to be after 12th standard,
We have seen all your dreams. We had a discussion with your career guidance forum members, and I have sent your teachers. At first, I remember I have sent the teachers to 4 sections: 11th A, B, C and D. Am I right? Yes, sir. They have come to your class. They have discussed the pros and cons. They have discussed about your dreams, and they have been guiding you. They have been motivating you if you are right. They have been guiding you to a new step and a new strategy in case if you are wrong. I hope you are getting benefited out of it. Am I right? Yes, sir. And today we have a very big institution coming to Pondicherry, and I am very much grateful to the proprietor of Shankar IAS Academy, and also to the representative Mr. Bhaskar of Shankar IAS Academy. And it's because of a very good relationship that we had with respected Madam Mr. Shankar and with Mr. Bhaskar of Shankar IAS. Today we are able to have a very eminent person, a very good trainer who has involved herself in UPSC examinations, qualified till the interview session, that is gone till the interview session, came back for training the UPSC cadets, and today she is working for Shankar IAS Academy as a trainer, and she is very much happy that she has trained so many hundreds of students, and she has helped so many hundreds of students to get qualified in the UPSC examination like IAS, IPS, IFS, etc. It's a great pleasure that she has come, accepted our invitation. Mrs. K. Nitya Madam has come here. It was a very long, that is a very short time notice. I was speaking to her only yesterday morning. In fact, because of my schedules, busy schedules, I was not able to talk to her. Although I received her number from Mrs. Shankar Madam, the proprietor of Shankar IAS. I felt difficult to talk to her because of my commitments. It was a very long, short notice. I spoke to her yesterday, and immediately she accepted our invitation. She has accepted to come all the way from Chennai, and today she is here to give you a very good information, not only about the UPSC examinations, but also about some other streams which is really good and which is really having a very good opportunity. On behalf of the founder, senior vice principal, teachers, and the entire fraternity of Amalorpom, it's my great honor and great pleasure to welcome Mrs. Nitya for this August gathering, and I'm very happy that she has accepted my invitation to be here to train a very large population of our 11th standard students who are aspiring for the UPSC. Hearty welcome, madam. Thank you for coming. She is basically graduated as an agriculture graduate by completing her BSc in agriculture from Tamil Nadu Agriculture University, and she has also completed her law LLB, but beyond this she has spent a very good number of years preparing herself for UPSC. Although she is a trainer today, she has been undergoing all the process of the UPSC examinations. She has qualified her prelims, and she has gone to the limits of the last stage of interview. And again, she has come back as a trainer. She has been a trainer for a very long years,
And it's really a great pleasure that she has joined her, and she will have lots of information to share with you. My dear children, you need to understand why are we conducting this career guidance program repeatedly. As you think, it is not to just spend time, and it is not just to give you some entertainment. We are not having a dancing program here. We are not conducting a program just to give you some relaxation in the midst of your busy schedules. You need to understand, you are standing in a very competitive world. I am being very slow in my language because I want you to understand. Put a head straight. I see somebody. I have 3 hours of time, let me sleep. Sit properly, sit erect, and open your minds. Very good, good. Open your minds and try to understand and make use of the opportunity. This opportunity is not given to so many people, to so many students who are studying 11th standard. Being the second opportunity with regard to career guidance, you will have to understand, you will have to plan your future very immediately. You cannot plan your future after 12th standard. If you do so, I am sure it is not going to be a right decision. And what is the idea behind all these career guidance program? My dear children, we are passionate and we are very clear. I do not want any Amalian to be placed in some institution. I am very sure, and the school is very, very confident that you should be placed in one of the best institutions. You should have chosen the very good course, not the course which is going to be of no use. There are lakhs and lakhs of UG courses and PG courses available across this nation. There were no so much of courses when we were doing our higher secondary. When we were doing our higher secondary course, that is myself and your teachers, when we were doing our higher secondary course, the only thing what we know is engineering. And even there was no big passion to MBBS because we had only a very few colleges like JIPMER. I understand it was only JIPMER available when we were doing our higher secondary course. Only JIPMER was an institution. We had some institutions like AIMS or some institutions like Ramachandra. Very few. And to say, even during our days of school studies, we had only hand-picked number of engineering colleges. The one and only college what we had in Pondicherry was Pondicherry Engineering College. Now it is called as the PTU. The one and only engineering college what we had is Pondicherry Engineering College. There were no colleges in Pondicherry, and there were some colleges in Tamil Nadu. There were very few colleges who had provided a good knowledge and a good education. But today, my dear children, you have a vast opportunity. If you go and see their websites, you will see the institutions are offering very many courses. And if you see all those courses, we are not even able to understand what is the purpose of those courses, but really crazy and very important. So you children are really lucky, whereby you have very many courses, very many studies. Even Government of India is having a very specific website. I have not noted the website. It has come to my knowledge only yesterday, because few of our teachers, the teachers who are involved in the Career Guidance Forum, yesterday they were attending an online training session. The teachers of the Career Guidance Forum were attending an online session yesterday, and the session was conducted by IIT Madras.
It was conducted by IIT Madras. We are not just giving you information, we are also learning so many information. Those teachers were undergoing a small training session for a duration of 3 hours from 3 p.m. to 6 p.m. yesterday via online. It was conducted by IIT Madras. We had information to more than the limits of the ocean. The speaker was saying about the various scholarships given by various institutions, various colleges, central government, state governments. The speaker was saying so many information about the various fields of knowledge. But you children know only about 2 things. You want to get into NEET through and get your MBBS, not bad. And you want to go to engineering. And if you ask what engineering, you will have some 4 specialization like civil, mechanical, electrical, electronics. Otherwise, you are not ready to explore what is beyond this. And please understand, the world is growing in a very fast manner. Please understand, I am not telling you any stories. I am not telling you something which is not a fact. This is all available in the newspapers. If you read your newspaper, you'll understand how fast the country is moving. Even just before 2 days, I have seen a news. India has got a missile ship. India has purchased a missile ship for its army from Russia. India has purchased a missile ship from Russia. And India says very clearly, this is the last missile ship that is being purchased from a foreign country. Make it very clear. India says very clearly, this is going to be the last missile ship that is purchased from a foreign country. And the legacy of purchasing the missile from the foreign countries is closed. And the government says very clearly, India has the potential, and hereafter India will produce its own missile ship, and what not. India will produce its own technology and will not be purchasing anymore from any other country. Something which is to be really appreciated, and we should really appreciate the government of India. And why do I appreciate? If India says we are not going to purchase anything out of India, it means India is not going to be idle. Even yesterday, there was a small session going on in Delhi. The Chief Marshal was participating in the session. He says, we have done a very big success in the war Sindoor. Sindoor was a big success since it was being culminated in the middle, the India-Pakistan war. Since it was stopped in the middle, we were not able to know what is the real success rate of the war Sindoor. But please understand, Pakistan got scared. We should be very proud to be an Indian. We should really be proud to have a very big, strong base of military, army and navy. They have threatened the Pakistan, not only by fighting, but by using their very good power of brain. They have attacked Pakistan in a very brilliant manner. They have attacked Pakistan so that they can't even think about a war. The history says Pakistan has been helped by China. You see, all our neighboring countries are trying to attack India. All our neighboring countries, Pakistan, China, and some more are greedy about India. Why? What's happening? Indians are the brains. We are the very talented people. The mathematical skill and the science
The science, knowledge, what Indians have is not with any other human in the country. We should be proud of it. And that's why today the Indian government says, let's make in India. The government says, let's make in India. That is why the Indian government says, hereafter we are not going to purchase anything from the other international market. We will produce our own missile, and India is trying to use the potential of you young generations. India is giving you opportunity. India is giving you opportunity. It says, my dear young citizens, you please try to make use of the opportunity what India is giving you, and try to come out with a very good knowledge, skill, potential. Very good knowledge, skill, everything is matters. Everything is matters. Knowledge. Come with a very good knowledge, skill, theramai, potential, so that India is trying to give you all necessary opportunities where you can have a very good survival in our own country. In our own country, this is going to be the future. You can note it down very clearly. No Indian will be left out without an opportunity. Every Indian will have the best opportunity in our own country to expose your talents. But my dear children, we have to understand, are you preparing to improve your knowledge, improve your potential, and develop your skills? I've seen so many people saying that I want to become a gynecologist, lawyer, IAS, IPS, but I'm not sure whether you can become an IAS, IPS after 12th standard. I asked you, what do you want to be after 12th standard, but your answers were not right. So, you will have to come with a very good potential, and only then your future will be very bright. If not, please do not feel sorry about your future life. Today, if you plan very proper, I told you, you want to become a lawyer, you want to become a whatever it is, but when the teachers were talking to you about your career, you are not preparing for it. You are not preparing for it. If you want to pay a donation, and if you want to get into some institutions, I am telling you, you are not going to have a very prosperous future. Your certificate will tell you what kind of student are you. Your certificate will tell you what kind of student are you. So, you will have to choose a right course. And when you choose the right course, you will have to understand what are all the preparations which I will have to do for taking the particular course. You will have to be ready and prepare yourself to face a competitive examination. I'm keeping on warning you and telling you very clearly, you will have to write a competitive examination in the year 2027 when you finish your 12th standard. Although you want to join a very simple course like even BA or BSc. Even for arts course, you will have to appear for a competitive examination. If you are going to be lazy, wasting your time today, you will feel sorry for it. You will get some college because there are so many colleges waiting for admissions, but you will have to understand whether that college is going to give you good training, good professionalism, good knowledge, good skill, and if it is not going to happen, I'm sure your life is not going to be prosperous, your life going to be miserable. The cost of living is increasing day by day. The cost of living is increasing day by day. I'm keeping on warning you, my dear children. When you come to your profession of earning, when you come to a family life, when you come to the place of earning, you will have to earn not less than 1 lakh. I have repeated this even during my last session. You will have to earn and dream above 1 lakh per month. And if you have to earn so much, you will have to get into a very good profession where people will be wanting of you.
People will be ready to welcome you with whatever salary you offer, and you should not go to an institution where you will be offered a job with their own packages. With their own packages. That's what we have been very patient. We have been discussing with so many very good institutions, and we are trying to bring not somebody to discuss about a career. We are trying to bring the best in the industry. We are trying to bring the best in the industry. If I have to tell what is the meaning of the best in the industry, today we have Shankar IAS. And to the credit of Shankar IAS, I would like to say the collector of Puducherry, the collector of Puducherry, Mr. Kulothungan. I hope you could have heard his name. I'm not sure about it because I'm not very confident about general knowledge. Dr. Kulothungan is a collector of Puducherry. And I'm very happy to say Dr. Kulothungan is a classmate of Mrs. Nitya. They were studying together. And Dr. Kulothungan is a student of Shankar IAS. This is the credit of Shankar IAS. Let's give a good hand and let's appreciate the very good initiative that is taken by Shankar IAS Academy. It is not only our collector, Mr. Kulothungan, we also have a couple of IAS officers from Shankar IAS working in Pondicherry government. And if you take up the results of the IA, that is UPSC exam qualifiers, I am sure the maximum qualifiers in South are from Shankar IAS. Let's give a good hand for their very good efforts, and let's also appreciate Madam as she is one among the faculty members. That's what I'm telling you. I didn't bring somebody. I have not brought somebody who doesn't know what is UPSC training. I told you what is the credits of Shankar IAS. I had the opportunity to have been in Shankar IAS Academy in Anna Nagar. I have met the proprietor of Shankar IAS Academy, and I have been discussing with them for a very long time. And I even had an opportunity to visit their classrooms. I had been there attending their classes for half an hour, which was mind-blowing. So please understand, you children are lucky. You children are gifted. And thank God that we had the necessary rapport with all such good people so that they can come, accept our request, be present here to address you students. And my one and only request to all my dear loving Amalians, my dear children, I don't want even my single student, even one single boy or a single girl to suffer in your future. Today your parents are suffering. They are working very hard. They are trying to do something, working for so many number of hours to pay your fees. And I know I see parents every day, and I know what is the real situation of their family. They do not, even some parents do not have the potential to pay the school fees, whatever is paid for you per annum. They don't even earn your school fees. But my dear children, please understand, what is the gratitude that you want to return back to your parents if you are not going to be in a good position? What gratitude are you going to return back to your parents if you are not going to make them happy with a handful of salary and with a very good position in the future? They wanted to toil because they do not want you to toil. Please understand, I am not lecturing from any paper, I am lecturing from my heart. I am lecturing from understanding what really your parents do need
I'm even telling your teachers every day. These are not just classrooms. We are creating the future of India. Kalam says, Dr. Kalam, the students, the classroom is the future of India. Are you really preparing to prepare the bright and a very prosperous future, prosperous India? Please understand. So, it's my duty to bring the best to you. It is my duty to bring the best to you. And it's your duty to understand what do you carry from your school. And my ambition is, I want to make my students well acquainted of the future courses. I want my students to have a very good knowledge about what are the various courses that is really most wanted in India and across India and even beyond India. And I want you to study a very good course so that tomorrow you will be one among the wanted person where you can have a very good future. I don't want to see even a single person suffering for life. We see so many alumni each and every day. Each and every day we see so many alumni. Even just before 3 days, just before 1 week, I had one of my own friend who have studied with me in 10th and 12th standard. You know, I am myself an alumni of Amalorpom. And I had my friend coming to meet our senior principal, who was our principal, and the senior vice principal madam, who was our English teacher. He came just before last week, and he was getting the blessings of our founder and madam and everybody. And he says he is working as a GM, general manager, maintaining a group of nearly around 350 faculties. He is working for a very big company, a central government institution called BEL, Bharat Heavy Electricals Limited, one of the very biggest company. He showed me there's so many productions and various designs that he is manufacturing in BEL. And he says, whatever we are today, I'm saying among myself and with my friend together, whatever we are today, it is all being developed from the school, and we really feel proud what we are being produced from Amalorpom. That is what I want to give to my children. I want you children to be the great and greatest in life. And that is why we are not bothered about even wasting a day or half, but we want you to understand whether you are choosing a right career. And after choosing a right career, please understand whether you are preparing yourself to appear for your competitive examinations. Whatever guidance you want for a competitive examinations, ask your parents or else come to your career guidance team. We are ready to help you. Even right now, we had opened our opportunities for CLAT training and for NIFT training. I hope you know about it. And please make use of the opportunity and see to that you don't become a lawyer, but you become a very good lawyer by studying in some of the national universities, centrally funded universities, ranking colleges. I end up my speech by saying that one of our student of CBSE who was passed out in 12th standard in the year 2024-25 have got selected in CLAT. She has appeared for CLAT, she is selected, and she has taken her admissions in Christ University. Christ University is one of the ranking universities. It is coming within 10 ranks in the Indian ranking, and she was being interviewed in under a 3-tier interview, and finally she was very confident that she will join Christ. And during her final interview, the person who was interviewed was asking her, even her brother is studying in the school right now in the same 11th standard. Okay, she was asked, which school are you from? Amalorpom Lutz Academy. And she has said, if I'm here in Christ University,
It's all because of my institution, Amalorpom Lutz Academy, who has encouraged, motivated, and made me as a student of Christ University. She's a very good student. Her mother met me before a couple of weeks, and I was very much happy to interact with her. And this is what I want from each and every parent and from each and every student. And that is why we are very cautious, we are well planned, and we are trying to bring in the good people to give you a good information, and hope you will make use of it. Will you all? Yes, sir. All of you? Yes, sir. I hope you will support my ambition. I do not want any Amalian to suffer in the future. Will you all? Yes, sir. Make use of the opportunity. Mrs. Nitya Madam will give you lots of information, not only about your administrative services, and we want very many, she will be giving you lots of information. Please open your minds, open to your doubts, make use of your time, and see to that you will get good information, and you will make your mind sharp about your passion. And when you get out of this auditorium, I want you to be well planned and make use of this opportunity to shape up your future. Once again, I thank Mrs. Nitya Madam for having been here to address this gathering, and I'm sure she'll be able to give you very good information. And thanks to all my dear children for the very good disciplines, the support, and for all whatever you're doing for this institution. Thank you, my dear children, and wish you all have a very good time. Thank you. The career guidance session by Shankar IAS Academy will be truly insightful and inspiring. Mrs. Nitya ma'am will be guiding us now with practical knowledge about civil services and the steps needed to pursue a career in a UPSC path. The session will be clearing many doubts and opening up new possibilities for our future prospects. It will be indeed a valuable and enriching experience for everyone present here. Now, I would like to call upon Mrs. Nitya ma'am to begin the session. Good morning. Good morning தான் சொல்லணும், ஆனால் குட் ஆஃப்டர்நூனே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இன்னும் ஒரு 1 hour இருக்கு. Okay, so how many of you could not understand Tamil? Is there anyone who cannot understand Tamil? No one, right? அப்போ தமிழே பேசிக்கலாமா? ஓகே, ஏன்னா 11 மணி ஆச்சு, தூக்கம் வேறு வர டைமு. நான் பாட்டுக்கு உங்களெல்லாம் தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் பிரிட்டோ சார் என்னை கேட்பார், உங்களை பற்றி நான் எவ்வளோ பில்டப் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் லெட் அஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் த செஷன். Let us forget about the language medium. Okay? Let us know what it is. எந்த லாங்குவேஜில் கற்றுக்கிட்டா என்ன இல்லையா? So, first and foremost, I'll start with a question. Okay? Question நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து கேட்க மாட்டேன், பயப்படாதீங்க. எவ்வளோ பேருக்கு யூபிஎஸ்சினா என்னன்னு தெரியும்? யூபிஎஸ் தெரியும். கரண்ட்டு போனால் யூபிஎஸ் ஆன் பண்ணுவாங்க. அது என்ன யூபிஎஸ்சி? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது? ஹானஸ்ட்டாக கை தூக்கணும். நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்க போகிற மொதல் விஷயம் என்னென்னா ஹானஸ்டி, நேர்மையாக பதில் சொல்லணும். சூப்பருங்க, ரைட்டு. எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சா? கையை கீழே போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். அப்போ இப்போ கேட்டது கொஸ்டின் இல்லையானா இல்லை. ஏன் படிக்கிறோம்? அதுதான் மேம் எங்களுக்கும் தெரியலை. ஏன் படிக்கிறோன்னே தெரியாமல் தான் மேம் படிச்சுட்ருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ். ஆனால் ஏன் சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் படித்தாதான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்கல்ல. என்னன்னே தெரியாமல் எதுக்கு படிக்கிறோம்? அப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு அது எப்படி தெரிஞ்சுது? படித்தாதான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும்னு அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சுது? இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த படிப்பு முக்கியம்னு எங்கேயோ புரியுது. ஏன் படிக்கணும் முக்கியம், எதுக்காக படிக்கிறோம் தெரியலை. கரெக்டாக? யாராவது கரெக்டாக யோசிச்சு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இந்த வேலை நான் இப்போ படிக்கிறதுக்கு டெய்லி காலைல எந்திரிக்கிறேன்ல, எதுக்காக நான் டெய்லி இதை படிக்கிறேன்? இதுக்கு ஏதோ ஒரு எண்டு பர்பஸ் இருக்கணும்ல. ரெடியாக இருந்துக்கோங்க, நான் 4 ஆப்ஷன் தரப்போகிறேன். ஏன்னா யூபிஎஸ்சியில் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆப்ஷன் கொடுப்போம். யூபிஎஸ்சி நான் நிறைய வருஷம் படித்தவங்க திடீர்னு உன் பேர் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் 4 ஆப்ஷன் கொடுங்க மேம் அப்படின்னு வாங்க. அந்தளவுக்கு அந்த ஆப்ஷனுங்கிறது வந்து ஊறி போன ஒரு விஷயம். ஸோ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன். ஓகே? நீங்கள் இத்தனை வருஷம் படிக்கிற படிப்பு உங்களுக்கு
என்ன கொடுக்கணும். ஓகே, ரெடி தானே? எத்தனை வாட்டி வேணாலும் எத்தனை ஆப்ஷனை வேணாலும் கிளிக் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸும் கை தூக்கிக்கலாம். ஓகே, நோ வரிஸ். ஆப்ஷன் ஏ காசு மேம். மணி மணி மணி. நல்லா காசு சம்பாதிக்கணும், காசுலேயே புரளணும், கேஜிஎஃப் மாதிரி மங்காத்தா மாதிரி அப்படியே காசு மேலே படுத்து தூங்கணும். எத்தனை பேர்? சூப்பர். ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் பி காசு என்ன மேம்? காசு காசு யார் வேணால் சம்பாதிக்கலாம். பதவி மேம், பவர். ஐயா குளிக்கிறார், ஐயா தூங்குறார், ஐயா எழுந்திரிச்சிட்டார், ஐயா சாப்பிட்றார், ஐயா ஃபைலில் கையெழுத்து போட்டுட்டார். அப்படி எத்தனை பேருக்கு பவர்? பி. சூப்பர். ஆப்ஷன் சி போலாமா? காசு பணம் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு மேம். பதவி இதெல்லாம் இருக்கும் போகும். இந்த சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்யணும் மேம், சர்வீஸ். எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க. டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள், இவங்க எல்லாரோட ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போனால் சம்பளம் கேட்க மாட்டாங்க, அப்படி தானேப்பா? அது எப்படி மேம்? அதாவது நாங்கள் சம்பளம் வாங்கிட்டு சேவை செய்வோம். நாங்கள் வேலை செய்கிறதே இந்த நாட்டுக்கு சேவை தான் மேம். அப்படி தானே? ரைட். முதல்ல அதில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். சேவைனா மதர் தெரசா பண்ணது மட்டும் கிடையாது, காசு வாங்கிக்காமல் பண்ணுறது மட்டும்தான் சேவைன்னு நமக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது. ஒன்று சொல்லிடுறேன். பீயிங் அ யூபிஎஸ்சி ஃபேக்கல்ட்டி, சேவைனா எதையெல்லாம் காசால் கணக்கிட முடியாதோ அது எல்லாமே சேவை. உங்களுக்கு ஆனா ஈனா சொல்லி கொடுத்தவங்க 15,000 ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க கற்றுக் கொடுத்த நாலேஜை தராசில் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு அவங்க வாங்குகிற சம்பளத்தை இந்த பக்கம் வச்சிங்கன்னா மேட்ச் ஆகுமா? ஆகாது. அதனால தான் அதுக்கு பேர் சேவை. சேவைனா என்ன? காசு வாங்கிக்காம பண்ணுறாங்க. டாக்டர்ஸ் சேவை செய்கிறாங்க, காசு வாங்கிக்காமையா பண்ணுறாங்க? அப்படி கிடையாது. அவங்க வாங்குகிற ஃபீஸுக்கும் அவங்க பண்ணுற வேலைக்கும் மேட்ச் பண்ண முடியாததை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? சேவைன்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சிருச்சா? அப்போ சேவை செய்யணும். எத்தனை பேருக்கு? இல்லை, சம்பளம்லாம் வாங்கிக்கலாம். ரைட். ஆப்ஷன் டி போலாமா? இது ரொம்ப முக்கியம். ஆப்ஷன் ஏ என்ன சொன்னேன்? பி, சி. இப்போ ஆப்ஷன் டி முக்கியமான ஆப்ஷன். ரோல் மாடலாக இருக்கணும் மேம். நான் படித்த ஸ்கூலுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும், நான் படிக்கிற காலேஜுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக போகணும், தெருவில் நடந்தேன்னா என்னை காமிச்சு சோறு ஊட்டணும், இந்த அக்கா மாதிரி படிக்கணும், இந்த அண்ணா மாதிரி படிக்கணும், இந்த அண்ணா மாதிரி வேலைக்கு போகணும், என்னை பார்த்து சிரித்தவங்கெல்லாம் மூக்கில் விரல் வைக்கணும். எத்தனை பேருக்கு? ரைட். 4 ஆப்ஷன் தானே தரேன்னு சொன்னேன். இன்றைக்கி என்ன கிழமை? சாட்டர்டே இல்லையா? அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர். ஆப்ஷன் ஈன்னு ஒன்று தரேன். ஓகேயா? எல்லாம் ஈன்னு மூஞ்சி வச்சுக்கோங்க. ஆப்ஷன் இ, ஆல் ஆஃப் தி அபவ். எத்தனை பேருக்கு வேணும்? எல்லாருக்கும் வேணும் இல்லை? பணம், பதவி, சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அப்புறம் ரோல் மாடலாகவும் இருந்துக்கலாம். அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் பெஸ்ட்டான ஜாப். எல்லாரும் அதுக்கு தான் போகணும்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் இதில் 9 to 5க்கு நான் ஃபிட் ஆக மாட்டேன், எல்லாரை விட நான் கொஞ்சம் வித்தியாசம்னு நான் நினைக்கிறேன், வெறும் மார்க்கை வச்சு என்னோடய அறிவை நீங்கள் எடை போடாதீங்க, நான் சம்திங் ஸ்பெஷல்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, நான் மற்றவங்க மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு தேடல் இருக்கும். அவங்களுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ஜாபுங்கிறது. நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ எல்லா போட்டியிலையும் கலந்துப்பீங்க, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குவீங்க, நல்ல ஒரு ஆளுமை திறன் இருக்கும், ஒரு வேலையை கொடுத்தா பக்காவாக செஞ்சு முடிச்சுருவீங்க, ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது, ஒரு விஷயத்தை பிளான் பண்ண முடியுது, கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருக்குது. அப்படின்னா எய்ம் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும், எப்படி படிக்கணும், அதை தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரெடியா? முதல்ல என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. There are so many exams, but first and foremost நம்ம டாப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எப்போவுமே, ரைட்டா? ஏன்னா எய்ம் ஹைன்னு தானே சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட்டாக எய்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? யூபிஎஸ்சின்னு ஒன்று சொன்னேன், யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், ஐஆர்எஸ், ஐஆர்டிஎஸ், ஐஐஏஎஸ், ஐஆர்ஏஎஸ், ஐடிஏஎஸ், ஐஐஎஸ் அப்படி எக்கச்சக்கமான சர்வீசஸ், 25+ சர்வீசஸை ஒன்றா சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க, இத்தனை போஸ்டிங்ஸ்க்கும் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆவீங்க, உங்கள் ரேங்க் படி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். சரியா? அப்போ
நான் என்ன வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி நான் எந்த மாதிரியான சர்வீஸ்க்கு போகணும். கரெக்டாக? அப்போ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதுதான் யூபிஎஸ்சி. நம்ம ஊரில் ஜென்ரலாக அது ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுருவோம். கரெக்டாக? இப்போ இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அம்மா பாட்டி அவங்களாம் பேசும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாய் பேசுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆமாம் இவள் பெரிய கலெக்டர், இவளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்வாங்களா? அப்போ என்ன இந்த சமுதாயம் நினச்சிட்ருக்குன்னா, கலெக்டர்னால் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா அந்த எக்ஸாமோட டஃப்னஸ் அப்படி. ஓகே, ஸோ யூபிஎஸ்சிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டு. புரிஞ்சிருச்சா? இதுக்கு கீழே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ்க்கு கீழே டெப்டி கலெக்டர், டிஎஸ்பி, ரைட்டா, இந்த மாதிரியான அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட், அந்த மாதிரியான அடுத்த லெவல், ஆனால் பெரிய வேலை தான். அந்த மாதிரி ஜாப்ஸுக்கு அந்தந்த கவர்மெண்ட்டே எக்ஸாம்ஸ் நடத்துவாங்க. தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், கேரளா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், கர்நாடகா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க. அது அடுத்த எக்ஸாம். சரியா? நம்ம ஊரில் வந்து குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ், குரூப் 2 எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முதல்ல இந்த 2 கிளாஸிஃபிகேஷன் புரிஞ்சிருச்சா? யூபிஎஸ்சினா யூனியன், இந்தியான்ற யூனியன் முழுக்க வேலை செய்கிறதுக்கான எல்லா ஜாப்ஸுக்கும் யூபிஎஸ்சி எழுதணும். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வேலை செய்யணும், பாண்டிச்சேரியில் மட்டும் வேலை செய்யணும்னா அந்தந்த கவர்மெண்ட் நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸ் எழுதி உள்ளே போகணும். கரெக்டாக? அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு நுழைய இப்போ நமக்கு 2 டோர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஒரு டோர் யூபிஎஸ்சி வழியாக வருது, இன்னொரு டோர் டிஎன்பிஎஸ்சி வழியாவோ இல்லை புதுச்சேரியோட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்லேருந்து எழுதுறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டோட டோர். கரெக்டாக? இது போக சில டோர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எப்படின்னா, இப்போ இன்கம் டேக்ஸ், போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரியான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய குரூப் 2 லெவல் ஜாப்ஸ். தமிழ்நாடு லெவலில் குரூப் 1 லெவல் ஜாப்ஸுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க. தமிழ்நாடு லெவலில் அதுக்கடுத்து, அதாவது ஜூனியர் லெவலில் பசங்களை உள்ளே எடுக்கணும் அப்படின்னா குரூப் 2 எக்ஸாம்ஸ்னு டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துது. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பாஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழே வைஸ் பிரசிடெண்ட் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழேன்னு இருப்பாங்க. இதை நம்ம ஹயரார்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம். படிச்சிருக்கீங்களா? ஹயரார்கின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஹயரார்கியில் மேலே யூபிஎஸ்சி படித்தவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு கீழே குரூப் 1 படித்தவங்க இருக்காங்க, அதுக்கு கீழே குரூப் 2லேருந்து செலக்ட் ஆனவங்க இருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே குரூப் 4 படித்தவங்க இருப்பாங்க. இப்படி வரிசையாக இருக்கும். இது போக யூனியன் கவர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஸ்டேட்டுனா குரூப் 1 குரூப் 2ன்னு வச்சு எடுக்கிறோம். யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட தான் இருந்ததுன்னா போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் யாரோடது? இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோடது. கரெக்டாக? அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதுக்கு எக்ஸாம் நடத்த முடியாதுல்ல. அப்போது யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் அடுத்த லெவல் போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும்ல, குரூப் 2 கேடர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அவங்க குரூப் பின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது? அதுக்கு தான் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில், இல்லைனா வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில், இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில், இந்த மாதிரியான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் குரூப் பி லெவல் போஸ்ட்ஸை எஸ்எஸ்சி மூலமாக ஃபில் பண்ணுவாங்க. 3வது கேட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட் வந்து இந்தியா முழுக்க யூபிஎஸ்சி, செகண்ட் கேட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோ இல்லை எந்த கவர்மெண்ட்டோ அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு நடத்துகிற குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 4 குரூப் 8 வரைக்கும் இருக்குது. ஓகேங்களா? குட்டி குட்டி வேலையிலேருந்து எல்லாமே அதில் அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்ததாக எஸ்எஸ்சின்னு சொல்லக்கூடிய அதர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். இப்போது மிலிட்ரி, ஆர்மி, இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸுக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, எப்படி அங்கெல்லாம் போய் சேர்றாங்க? இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாம் படம் வேறு பார்த்துருப்பீங்க, அமரன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அப்படியே யூனிஃபார்மை போட்டுட்டு நேராக போய் செத்துற வேண்டிதான். அப்படி கிடையாது, ரைட்டா? யூனிஃபார்மை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதுக்கான ட்ரெய்லர்லாம் எடுத்துருவோம். அப்படிப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னாக்க டிஃபென்ஸுக்குன்னு தனியாக எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. அதில் 2 மெத்தடில் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும். ஓகேங்களா? இந்தியா முழுக்க கம்பைன்டு டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ், யூபிஎஸ்சியே நடத்தக்கூடிய கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ், சிடிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து நீங்கள் டிகிரி முடித்தாதான் எழுத முடியும். அதுவே சிடிஎஸ் தான் நீங்கள் போகிறீங்க. எத்தனை பேருக்கு ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணணும்? ஓகே, ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டெக்னிக்கல் இதில் லெஃப்டினன்ட் லெவல் போகணுன்னா சிவில், மெக்கானிக்கல்,
அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், ஓகே, ஈஸி, இந்த மாதிரியான என்ஜினியரிங் கோர்சஸ் எடுங்க. ஏன்னா இப்போ ஆர்மியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வார் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரோடை சரி பண்ணுறதுக்கு, ரைட்டாக பில்டிங்ஸை டக்குன்னு கட்டுறதுக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக வயநாடு இது நடந்துச்சு இல்லையா, அப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மிலிட்ரி வந்து டக்குன்னு 24 மணி நேரத்தில் ஒரு ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்டியிருப்பாங்க 2 கிராமத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. எப்படி அது முடியுது அப்படின்னா, வாரில் நீங்கள் தூங்கி எந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணி ஒரு 8 மணி, ஸ்கூலுக்கு 5 மணிலேருந்து கிளம்புறீங்கல்ல, அப்படி கிளம்ப முடியாது. 5 மினிட்ஸ் தான் டைம் இருக்கும் இல்லையா. அப்போது அந்த குயிக் ரெஸ்பாண்டிங் இருக்கிற அந்த குவாலிட்டிஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே உடனடியாக பண்ணணும். ஸோ உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில் which you learned in your undergraduation plus your ability you learned from your கெரியர், அதாவது ஆர்மிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம், இதை 2ஐயும் வச்சு தான் நீங்கள் மேலே வர போகிறீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க இப்போதே அதாவது இந்த டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் சைடு போய்க்கலாம். ஓகே, இல்லை மேம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்றவங்க 2 ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எஸ்எஸ்சி இதெல்லாமே கொஞ்சம் கீழே இருந்து மேலே வரணும். ஓகே, வேறஸ் யூபிஎஸ்சி குரூப் 1 எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா எடுத்த உடனே டாப் மோஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். அதுக்கு நான் சில ஹையரார்க்கி சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்கள். போலீஸில் டிஜிபின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது, கரெக்டாக? இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் போஸ்ட். அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டோட மொத்த போலீஸும் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அவங்களுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஏடிஜிபிஸ் இருப்பாங்க, ஐஜி இருப்பாங்க, டிஐஜிஸ் இருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே எஸ்பிஸ் இருப்பாங்க, ஏடிஎஸ்பிஸ் இருப்பாங்க, டிஎஸ்பிஸ் இருப்பாங்க, கரெக்டாக? அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர், ஹெட் கான்ஸ்டபிள், கான்ஸ்டபிள், கரெக்டாக? சிலர் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு படிப்பாங்க, அப்படி பயங்கரமாக ஃபிட்னஸ் எல்லாம் பண்ணி எஸ்ஐ எக்ஸாம்னு படிப்பாங்க. உயிரை கொடுத்து படித்து 2-3 வருஷம் வெயிட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு போவாங்க. ஆரம்பத்தில் போகும்போது பயங்கர கெத்தாக தான் இருக்கும். ஏன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டருங்கிறது ஒரு பெரிய வேலை தான், யூனிஃபார்ம் போடுவாங்க, அவங்களுக்கும் பவர்ஸ் இருக்கும், சூப்பர். ஆனால் அதே 3 வருஷம் யூபிஎஸ்சி படிச்சுட்டோ இல்லை குரூப் 1 படிச்சுட்டோ அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி உள்ளே போகிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க டைரெக்டாக என்ன போஸ்ட்டுக்கு போவாங்கன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஐபிஎஸ்ங்கிறது அவங்களோட போஸ்ட்டோட பேர். ஐபிஎஸ் ஆனாலும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே தானே போய் வேலை செய்யணும். அப்போ எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு போடுற போஸ்டிங் என்னவாக இருக்குன்னா டிஎஸ்பி ஆர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர். நம்மளோட புரிதலுக்காக சொல்கிறேன், எடுத்த உடனே அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் தான். அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக 3 வருஷம் வேலை பார்த்தா, கரெக்டாக, அடுத்து எஸ்பி சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டோட கலெக்டரும் சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸும் ஈக்குவல். அதுக்கடுத்து எஸ்பியிலேருந்து டிஐஜி, டிஐஜியிலேருந்து ஐஜி, ஐஜியிலேருந்து ஏடிஜிபி, டிஜிபி, கரெக்டாக? இப்போ நீங்கள் இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு உயிரை கொடுத்து படித்து 4 வருஷம் படித்து உள்ளே போய்ட்றீங்கன்னு வச்சுப்போம். இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிறதுக்கு சாலிடாக 14 வருஷம். ஓகேயா? அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே வாங்க, மைண்ட் கேல்குலேஷன் போட்டால் போதும். சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிறது ஒரு 24 வயசில் ஆறீங்கன்னு வச்சுப்போம். 14 வருஷம் கழித்து இன்ஸ்பெக்டர், எவ்வளோ வயசாச்சு உங்களுக்கு? அதுலேருந்து இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து டிஎஸ்பி ஆகிறதுக்கு ஒரு 15 வருஷம். எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு? 53. அந்த டிஎஸ்பியிலேருந்து அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு, ஒரு டிஐஜியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் ஆகிடுவீங்க, கரெக்டாக? டிஎஸ்பி தான் மேக்ஸிமம் அச்சீவ் பண்ண முடியும். சரி, நான் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மேலே வந்து குரூப் 1 எழுதுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதி டிஎஸ்பியாகவே டைரெக்டாக போய் ஜாயின் பண்ணுறேன். குரூப் 1ல் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஎஸ்பியாக போய் ஜாயின் பண்ணலாம். எடுத்தோடனே அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு போய் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க. அந்த டிஎஸ்பியாக இருந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கணும்? எஸ்பி ஆகிறதுக்கு மினிமமாக ஒரு 12 வருஷம். 24 வயசில் டிஎஸ்பி ஆனீங்கன்னா 12 வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுறீங்க? எஸ்பி, டிஸ்ட்ரிக்டோட எஸ்பி ஆகுறீங்க, கரெக்டாக? எத்தனை வயசு ஆகுது? எஸ்பியாக ஒரு 5 வருஷம் டு 6 வருஷம் இருக்கீங்க. அடுத்து டிஐஜி ஆகுறீங்கன்னு வச்சுப்போம். எத்தனை வயசு உங்களுக்கு? 41. டிஐஜிலேருந்து ஐஜிக்கு ஒரு 7-8 வருஷம். எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 48. அங்கேருந்து ஐஜியிலேருந்து ரொம்ப கஷ்டம், நீங்கள் ஐஜியிலேருந்து ப்ரமோட் ஆகி வெளியில் வர்றது, அதுக்குள்ளே ரிட்டையர்மெண்ட் வந்துடும். 24 வயசுக்குள்ளே நீங்கள் டிஎஸ்பி ஆனால் ஐஜியாக ரிட்டையர் ஆகலாம். மேபி நீங்கள் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம், நீங்களும் டைரெக்டாக டிஎஸ்பி தான் ஆவீங்க. ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே போஸ்டிங் அதுதான் இருக்கும். ஆனால் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன் ப்ரமோஷன் இருக்குது இல்லையா, ரொம்ப குட்டி, ஏணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்.
நம்ம பரமபதம் விளாடுவோம்ல, ஒரு சில ஏணி கிடச்சிதுன்னா சர்ன்னு மேலே போயிடலாம். கரெக்டாக? அது மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சி. ஃபஸ்ட்டு வருஷம் டிஎஸ்பியாக இருப்பீங்களா, ஒரு 3 வருஷம். 4வது வருஷம் எஸ்பி ஆகிடுவீங்க ட்ரைனிங் முடிச்சு. எஸ்பியில் ஒரு 5 வருஷம். ரைட்டா? எஸ்பிலேருந்து டக்குன்னு டிஐஜி. எத்தனை வருஷத்தில் டிஐஜி ஆகிருக்கீங்க? இப்போ கிட்டத்தட்ட 8 வருஷத்தில் டிஐஜி. 8 to 10 வருஷம்னு வச்சுக்கோங்க. 10 வருஷம்னே வச்சுக்கோங்க. 34 to 35 வயசில் டிஐஜி ஆகிடலாம். ஐஜி ஆகிறதுக்கு இன்னொரு 5 வருஷம். 40 வயசில் ஐஜி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும்போது என்டையர் ஸ்டேட்டோட டிஜிபியாக ரிட்டையர் ஆகலாம். 24 வயசுங்கிறது 21 வயசுலேயே நீங்கள் ஐபிஎஸ் ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம கேபினெட் செக்ரட்டரி லெவல்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியா முழுக்க இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் செக்ரட்டரியாக இருந்து ரிட்டையர் ஆகலாம். அப்போ ஒரே வயசு தான், ஒரே மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் தான், ஒரே மாதிரியான கஷ்டம்தான் எக்ஸாம். ஆனால் நமக்கு தெரியாததுனால, கரெக்டாக, எந்த எக்ஸாம் படித்தா என்ன பெனிஃபிட்னு தெரியாதனால ஒரு 15லேருந்து 20 வருஷம் சர்வீஸில் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா ஒரு 15 to 20 வருஷம் லேட்டாக போய் அந்த ப்ரொமோஷனில் உட்காருவோம். அப்போ எது பெஸ்ட்டு? எப்போவுமே ஹையஸ்ட்டாக எய்ம் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. நம்ம மைண்டில் ஒரு என்ன சொல்கிற, ஒரு ஃபிக்ஸடான ஒரு ப்ரீஜுடைஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, ஹையஸ்ட் பதவிக்கு போகிறக்கான எக்ஸாம்னா ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும், லோவஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். சுத்தமாக தப்பு. இந்த டைரக்ட் ஈக்குவேஷன் போடுறீங்கல்ல, ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் எக்ஸாம் இஸ் ஈக்குவலன் டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனேட் டு த பொசிஷன் யூ ஆர் அச்சீவிங். நோ, எல்லாமே ஈக்குவல் எஃபர்ட்ஸ் தான். வேறு வேறு சிலபஸ் இருக்கும், வேறு வேறு மாதிரியான கஷ்டம் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் படிக்கும்போதே ஹையஸ்ட்டாக அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட லைஃப்பில் கம்ஃபர்டபுளாவது கஷ்டப்படுவீங்க. புரியுதா? எப்படியும் கஷ்டம்தான் பட போகிறோம். வேலைன்னா கஷ்டம்தான். டெய்லி காலையில் உங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டு பாருங்கள், இங்கே வர டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்கள். இங்கே இருக்கிற 9 to 5 மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு மாவரைச்சி வச்சுட்டு தோசை ஊற்றி கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் வீட்டை விட்டு திறத்தி விட்டு பூட்டிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து உங்கள் கூட மல்லு கட்டி திரும்ப 5 மணிக்கு போய் காஃபி டீ போட ஆரம்பித்து விடிஞ்சு டும். ரைட்டா? ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி கஷ்டம் எந்த வேலைக்கு போனாலும் இருக்க போகுது. என்ன, நீங்கள் கலெக்டர் ஆகிட்டு இல்லை எஸ்பி ஆகிட்டு இல்லை டிஎஃப்ஓ ஆகிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு வேலைக்கு போகும்போது தோட்டக்காரங்க, சமயக்காரங்க, வேலைக்காரங்கன்னு இந்த வேலையெல்லாம் பிரித்து எடுத்துக்கிறதுக்காக ஆளை கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துரும். நிம்மதியாவது கஷ்டப்படலாம். கரெக்டாக? நம்ம சொன்னோம்ல, கதவை திறக்க ஒரு ஆள், சல்யூட் அடிக்க ஒரு ஆள், மண்டை மேலே கொண்ட வச்ச காரு, ரைட்டாக, எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டே வேலை பார்க்கலாம். அப்போது எப்படியும் வேலை பார்க்க போகிறோம், ஜாலியாக வேலை பார்க்கலாம். மண்டை மேலே கொண்ட வச்ச கார்னா சைரன் கார், ஆம்புலன்ஸுன்னு நினச்சிடக்கூடாது. ஓகே? ஆம்புலன்ஸ்லேயும் இருக்கும், அது வேறு கலர். ஓகே? ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட வேலை இது தானே முடிவு பண்ணிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன மேம் படிக்கணும்? நான்லாம் 10வது படித்து முடித்ததே பெரிய விஷயம் மேம். நீங்கள் ஏன் மேம் எங்கிட்ட வந்து கலெக்டர் ஆகுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் தப்பு. நாம் நினைக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குகிற பிள்ளைங்க மட்டும்தான் கலெக்டர் ஆக முடியும், ஓரளவுக்கு அறிவு நிறையா இருக்க பிள்ளைங்க மட்டும்தான் கலெக்டர் ஆக முடியும். கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் என்ன மார்க் வாங்குறீங்கன்றதுக்கும் நீங்கள் என்ன யூபிஎஸ்சியில் படிக்கிறீங்கன்றதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. நீங்கள் இதுதான் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா நீங்கள் அதுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் மார்க்குக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஒழுங்காக இங்கே படிக்கிறீங்கன்னா அது அப்படியே யூபிஎஸ்சிலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நீங்கள் நீட்டுக்கு என்ன படிக்கிறீங்கன்றது இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. அப்போது நீங்கள் இதை வச்சு உங்களை எடை போட்டுக்காதீங்க. நம்மளால் இதுலேயே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலையே, அது இன்னும் டஃப்பாக இருக்குமே, கிடையவே கிடையாது. கரெக்டாக புரிஞ்சு படித்தோன்னா அந்த எக்ஸாமும் ஈஸியாக க்ராக் பண்ணலாம். புரிஞ்சிருச்சா? இப்போது இதில் சிலபஸ் என்ன, இதோட பேட்டர்ன் என்ன, இதை எப்படி வந்து க்ராக் பண்ணலாம், அதுக்கு இப்போ இருந்தே நாம் என்ன பண்ணலாம், அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். சரியா? சிலபஸ் நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் சரி, பிடிச்சாலும் சரி, பிடிக்கலனாலும் சரி, ஃபஸ்ட் அதை கற்றுக்கோங்க. ரைட்டா? நீங்கள் அந்த எக்ஸாமே எழுத வேண்டாம். ஆனால் இப்படி ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, இதுக்கு இதுதான் தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாளை பின்ன உங்ககிட்ட யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேட்டாங்கன்னா கெத்தாக பதில் சொல்லலாம். அதுக்காகவாது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரெடியா? ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூபிஎஸ்சியில் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் இருக்குது. சரியா? ப்ரிலிமினரி, மெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம். மெயின்ஸில் 2 ஸ்டேஜ், மெயின்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாம் ப்ளஸ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு நம்ம 1, 2, 3ன்னு வச்சுப்போம். 1 ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம், ஓகே, 2 மெயின்ஸ் எக்ஸாம், 3 இன்டர்வியூன்னு சொல்லக்கூடிய பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் எக்ஸாம். முடிஞ்சுதா? இந்த 3 ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிருச்சா? ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர்.
ஃப்ளோ சார்ட் தெரியும்ல, 1 2 3. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம். இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது 2 பேப்பர் இருக்கும். அப்போ ஃப்ளோ சார்ட்டில் ப்ரிலிமினரி கீழே 2 கேட்டகரி வந்துடணும். ஒன்று ஜிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், இன்னொன்று சிசாட்னு சொல்லக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். ஏன் மேம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, இதுவே டீசர் தான். யூபிஎஸ்சிக்கு உள்ளே வரணும்னா மைண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன், அலர்ட்டாக இருக்கணும், க்ரைசிஸில் டக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணணும். அப்போ சொல்கிறத கடன்னு எழுத ஆரம்பிக்கணும். பார்த்துக்கலாமா சேலஞ்ச்? ஓகே. ஸோ ப்ரிலிமில் என்ன பேப்பர் இருக்குதுன்னு சொன்னேன், 2 பேப்பர், ஒன்று ஜிஎஸ், இன்னொன்று சிசாட். இந்த ஜிஎஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு. இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கும். ஆல் அண்டர் த சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலி. பாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய, இப்போ நீங்கள் சிவிக்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்கள்ல, அதுதான் அங்கே பாலிட்டின்னு மாறு வயசத்தில் இருக்கும். ஓகேயா? ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்கள்ல, ஏன்ஷியன்ட், மிடிவல், மாடர்ன் இந்தியா, அந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே அங்கே படிப்பீங்க. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி படிப்பீங்க, ஜியாகிரஃபி படிப்பீங்க, எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பீங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிப்பீங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸா தொட்டு கூட பார்த்ததில்ல, இன்ஸ்டாகிராமில் தான் நாங்கள் நியூஸே பார்ப்போம் அப்படின்னா, இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறது நியூஸ் கிடையாது. இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறதெல்லாம் நியூஸில் வராது. நியூஸ் உங்களை தேடி வராது, நீங்கள் தான் நியூஸை தேடி படிக்கணும். இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பார்ப்பீங்க, உக்ரைனில் வார் நடக்குது, பாலஸ்தீனில் வார் நடக்குது, குழந்தைங்கள்லாம் பன்னு கேட்டு அழறாங்க, மண்ணை சாப்பிட்றோன்னு அழறாங்க. இது நியூஸ் கிடையாது. வார் ஏன் நடக்குது, அந்த வாருக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் என்ன, என்ன காரணத்துக்காக நடக்குது, எந்த நிலப்பகுதியில் நடக்குது, எந்த ஆற்றோரத்தில் நடக்குது, எந்த மக்கள், எந்த இனக்குழுக்கும், எந்த கிளான் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் இடையில நடக்குது, என்ன ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கு பின்னாடி, என்னென்ன மாதிரியான டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணாங்க, இதையெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நியூஸ். வெறுமனே சென்டிமெண்ட்ஸை வச்சு நம்மளை அட்டாக் பண்ணி எமோஷன்ஸை ட்ரெயின் பண்ண வைக்கிறது நியூஸ் கிடையாது, அது ரீல்ஸ். டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? அப்போ நியூஸுங்கிறது என்னென்னா அதனுடைய பின்னணியை தெரிஞ்சுக்கிறது, என்ன நடக்குது அதனுடைய பின்னணியை தெரிஞ்சுக்கிறது. யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையானது அதுதான். புரிஞ்சிருச்சா? அப்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும். இது போக எக்கனாமிக்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, என்விரான்மெண்ட் படிக்கணும். என்விரான்மெண்ட்னா தெரியும் இல்லையா, ஏன் பயோடைவர்சிட்டி இப்படி இருக்குது, எங்கெல்லாம் வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்குது, ஏன் நம்ம பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் ஓசோன் டெப்ளீஷன் நடக்குது, என்ன மாதிரியான ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது, இதெல்லாம் என்விரான்மெண்ட்டில் படிப்போம். இதெல்லாம் படித்து நீங்கள் ஜிஎஸ்சில் எத்தனை கொஸ்டின் எழுதுவீங்க தெரியுமா? இப்போ ஜிஎஸ்க்கு கீழே 100 கொஸ்டின் எழுதுவோம், 100 கொஸ்டின்ஸ் எழுதுவோம். 100 into 2 marks. அப்போ எவ்வளோ மார்க்குக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க? 200 marks. ஒரே நாளில் 100 கொஸ்டின்ஸ் ரிட்டனில் வச்சா அவ்வளோதான் இல்லையா? அப்போ அது என்னவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது? 1 word ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், MCQs அப்படின்னு சொல்லுவோம். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் 4 ஆப்ஷனில் ஒன்று ஷேட் பண்ணணும். நான் வந்தோடனே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தேனே, ஏன்னு புரியுதா? ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் எல்லாமே 4 ஆப்ஷன். நமக்கு ஃபுல்லாக ஞாபகம் இல்லைனாலும் இசட் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லிங் வரும், XYன்னு ஏதோ ஸ்பெல்லிங் வரும். அப்படி தெரிஞ்சால் கூட ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணிடலாம். என்ன ஒரே ஒரு அலர்ட்னஸ் இதில் இருக்கணும்னா, நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னு ஒன்று இருக்குது. நெகட்டிவ் மார்க்கிங் தெரியும்ல உங்களுக்கு? கரெக்டான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் டிக் பண்ணணும், தப்பான ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்ட் மார்க்கிலிருந்து பெனால்ட்டி எடுத்துருவாங்க. உனக்கு தான் தெரியாதில்ல, எதுக்கு இதை அட்டன் பண்ண? அப்போ 1/3 ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 2 மார்க். நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணால் 2 மார்க், தப்பாக ஆன்சர் பண்ணால் 2ல் 1/3 எடுத்துருவாங்க. 2ல் 1/3 எவ்வளோ? 2ல் 1/3 பாருங்கள். அடுத்து மேக்ஸுக்கு வரும் 0.66. 1ல் 1/3 0.33. அப்போ 2ல் 1/3 0.66. ஸோ கண்ணி வெடியான்னு பார்த்துட்டு தான் காலை வைக்கணும், சும்மா அப்படி ததக்கு நடக்கக்கூடாது. கரெக்டாக? அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்னா ஷுவராக அட்டன் பண்ணுவேன், தெரியலைன்னா யோசிப்பேன், எங்கேயா க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்பேன், இல்லைன்னா தாண்டி போயிடுவேன். இதுதான் கற்றுக்க வேண்டிய மொதல் விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸர் ஆனதுக்கப்புறமும் தேவையில்லாத இடத்துலலாம் கையெழுத்து போடக்கூடாது. பேனா இருக்குது கையில், நம்ம பக்கத்தில் இவ்வளோ ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு ஜாலியாக கையெழுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு எல்லோரும் இப்படி கையை தூக்கிடுவாங்க. எனக்கு அவருக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை சார் அப்படின்ட்டுருவாங்க. அதனால் கரெக்டாக பார்த்து தான் கால் வைக்கணும். முடிஞ்சுதா? அடுத்து இந்த பக்கம் வருவோம். சிசாட், சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு சொன்னேன்னா, அதுக்கு 80 கொஸ்டின்ஸ்.
ஆனால் 200 மார்க்ஸ். அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு எத்தனை மார்க்காக இருக்கும்? யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். 80 questions 200 மார்க்ஸ். அப்போ 2.5 ஒரு கொஸ்டினுக்கு 2.5 மார்க்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் GS 100 into 2 மார்க்ஸ், செகண்ட் பேப்பர் 80 into 2.5 மார்க்ஸ். காலையில் 200 மார்க்குக்கு எழுதுகிறோம், ஆஃப்டர்நூன் 200 மார்க்ஸுக்கு எழுதுகிறோம். இந்த செகண்ட் பேப்பரில் என்ன பியூட்டினா 33% வாங்கினா போதும், எனக்கு அதிக மார்க் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. குவாலிஃபையிங் பேப்பர் தான். அதாவது உங்களுக்கு பேசிக்காக மேக்ஸ்ன்னு ஒன்று தெரியுதா, ஆப்டிடியூட்னு ஒன்று தெரியுதா, இன்டெக்ரல் கால்குலஸ்லாம் கிடையாது. ஆப்டிடியூட்னா தெரியும்ல, ஷார்ட்கட்ஸ் வச்சு கணக்கு போடுறது. அந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும், நீங்கள் டாப் மார்க்கெல்லாம் வாங்கணும்னு தேவையில்லை. அப்போ ரிசல்ட் எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா, செகண்ட் பேப்பரான சிசாட் இருக்குல்ல, அதில் 200க்கு 33% எவ்வளோ? அகெயின் 1/3 66 மார்க்கு. செகண்ட் பேப்பரான சிசாட்டில் 66 மார்க் யார் வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்களோட GS பேப்பரை மட்டும்தான் கரெக்டே பண்ணுவாங்க. 7 லட்சம் பேர் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு கணக்குக்கு. 7 lakh பாப்புலேஷன் ஆஃப் UPSC ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பிரன்ஸில் நான் எல்லாரோட GS பேப்பரையும் திருத்தி டயர்டாக விரும்பலை. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், சிசாட்டில் 66 தான் குவாலிஃபையிங்னு சொல்லியிருக்கேன். அதில் யாரெல்லாம் 66 வாங்கினாங்களோ அவங்க மட்டும் தானே குவாலிஃபை ஆக போகிறாங்க. அப்போ அவங்க GS மட்டும் திருத்தினா எனக்கு போதும் இல்லை. அப்போது சிசாட்டையும் சும்மா அப்படியே கேஷுவலாக எடுத்துக்கக்கூடாது. குவாலிஃபையிங் தானே, குவாலிஃபை ஆனால் தான் GS பேப்பரே கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. இது புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ சிசாட்டில் 66 எடுத்தாலும் ஒன்று தான், 166 எடுத்தாலும் ஒன்று தான், 200 எடுத்தாலும் ஒன்று தான், பாஸ். அடுத்து ஜிஎஸ்ல கட் ஆஃப் மார்க்குன்னு சொல்லுவோம். கட் ஆஃப்னா உங்களுக்கு தெரியும், எழுதின எல்லாரும் 35க்கு மேலே வாங்கினா பாஸ். அது நார்மல் போர்டு எக்ஸாம். எழுதின எல்லாரும் பாஸே ஆகியிருந்தாலும் 1000 சீட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த 1000th பர்சன் என்ன மார்க் வாங்கினாரோ அதுதான் கட் ஆஃப். அந்த 1000th பர்சனோட கேட்டை இழுத்து பூட்டிடுவாங்க. நீங்கள் 1001ஆவதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். கரெக்டாக அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும். ஸோ ஜிஎஸ்ல கட் ஆஃப் மார்க்கை ப்ராப்பராக ஹையஸ்ட்டாக ஸ்கோர் பண்ணணும். 200க்கு எவ்வளோ வாங்கினா ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு கெஸ்ஸு. 180 பார்த்தீங்களா, நீட் படுத்தின பாடு உங்களெல்லாம். 180, 190, 8.5 அதெல்லாம் கிடையாது. வெறும் 98 வாஸ் த லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப். 98, 90, 102, 92, 78 வரைக்கும்லாம் போயிருக்கு சில கம்யூனிட்டிக்கு. ஓகே, அப்போ நாம் நினைக்கிற மாதிரி அது ஈஸி பேப்பரும் கிடையாது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி 200க்கு 200 வாங்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. 100ன்னு வச்சுப்போமே, ஆன் அன் ஆவரேஜ் 100ன்னு வச்சுப்போம். 200ல் 100ங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 50%. ஸோ நமக்கு கலெக்டர்னால் எல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அவங்க கேட்குறதுல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சால் போதும். கிளியர் ஆகிடுச்சா? ப்ரிலிம்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டோமா? இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உள்ளே போகணும். உள்ளே போகிறதுக்கு கீ வேணும்ல. அந்த கீ எதுன்னா ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், அவ்வளோதான். அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் எழுதின எல்லாரும்லாம் மெயின்ஸ் எழுத மாட்டோம். 7 லட்சம் பேர் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதினாலும் யாரெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸை கட் ஆஃப் வாங்கி கிளியர் பண்ணிங்களோ அவங்க மட்டும்தான் மெயின்ஸுக்கு உள்ளே போவீங்க. அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 15,000 பேர்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இந்த 15,000 பேர் மட்டும்தான் மெயின்ஸுக்கு அப்பியர் ஆவீங்க. இப்போ மெயின்ஸில் எத்தனை பேப்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ப்ரிலிம்ஸில் 2 பேப்பர் இருந்துச்சா, மெயின்ஸில் 9 பேப்பர்ஸ் இருக்கும். அதில் பயப்படாதீங்க, ஃபஸ்ட்டு 2 பேப்பர் என்னென்னா லாங்குவேஜ். இப்போ எல்லாருக்கும் நானும் சாரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி காஃபி குடிச்சிட்டு பிரிட்டோ சார் வாஸ் ஆஸ்கிங். அப்போது சொன்னார், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் பற்றி என்ன மேம் நினைக்கிறீங்க, யூபிஎஸ்சிக்கு அது எவ்வளோ ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு. மெயின்ஸ் ஃபுல்லாக 9 பேப்பர்னு சொன்னேன்ல, இந்த 9 பேப்பரும் டிக் பண்ணவோ ஷேட் பண்ணவோ முடியாது, எழுதணும். மாங்குன்னு எழுதணும். நீங்கள் அப்படியே ஷேக்ஸ்பியரோட லாங்குவேஜில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, எனக்கு புரியணும், அவ்வளோதான். லாங்குவேஜ் ஏன் முக்கியம், ஏன் உங்களை இங்கிலீஷ்லேயே பேச சொல்கிறாங்க, அது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன். ஹிந்தி எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே தெரியும்? கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும். இங்கிலீஷ் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? தமிழ் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? அப்படியே எல்லோரும் ரீட்டைன் பண்ணுவீங்க, கரெக்டாக? இப்போது இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும். நான் உங்களை டெல்லியில் கொண்டு போய் விடுறேன். ஓகே, ஒரு டெல்லியிலையோ இல்லை ஈவன்
ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிலேயே கொண்டு போய் விடுறேன். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லா ஊர்லேயும் இங்கிலீஷ்லாம் யூஸ் ஆகாது. சில ஊரில் சில லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் ஆகும். என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்ததே நான் சொல்கிறேன், லாங்குவேஜ் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு. இப்போது என் ஃப்ரெண்ட் வந்து யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு. அதாவது இந்தியாவோட டஃபஸ்ட் எக்ஸாமு, அதில் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு. போயாச்சு, போயிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணியாச்சு. இங்கேருந்து ஃப்ரெண்டு கூடவே வந்திருக்காரு, கேபெல்லாம் வச்சு உள்ளே போயாச்சு. திரும்ப வரும்போது ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டார் ஃப்ரெண்டு. அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டார். இப்போ இந்த பையன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும். அப்போ அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கான், மச்சான் நான் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும், ஆட்டோ பிடிக்கணுன்னா இங்கிலீஷ்லலாம் போய் ஆட்டோ பிடிச்சா ஏமாற்றிடுவாங்க இல்லையா, நான் கொஞ்சம் லோக்கலாக கட்டிக்கணுன்னா ஹிந்தியில் பேசணும், அப்போ ஆட்டோக்கு எவ்வளோ கேட்பாங்க அப்படின்னு. உடனே அவன் சொல்லியிருக்கான், ஒரு 50 rupees கேட்பாங்க, அதுக்கு மேலே கொடுக்காத, ரொம்ப பக்கம்தான். சரி 50க்கு ஹிந்தியில் என்ன, 50 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இவன் நல்லா மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டான், 50 ரூபியா 50 ரூபியா 50 ரூபியான்ட்டு. வந்த எல்லா ஆட்டோவையும் நிறுத்துவார். கித்னா அப்படிங்க பாரு, அவங்க கிதர் அப்படின்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன், கித்னா அப்படின்னா அவங்க என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போட்டோம், நான் என்ன சொல்வேன் 50 ரூபியா, அதெல்லாம் வர முடியாது அப்படின்ட்டு அவன் மூஞ்சை சுழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. 2-3 ஆட்டோ போயிடுச்சு. 4ஆவதாக ஒரு ஆட்டோ வருது, கிதர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், கித்னா அப்படின்னு இவர் கேட்டோன்னையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு 40, இவர் 50 இல்லை 40 பையா 50 தான் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் ஏறி தொலை அப்படின்ற மாதிரி ஏற்றிட்டார். இவருக்கு ஒரே இது, என்னடா 50 ரூபா ரொம்ப கம்மி காசா, இவ்வளோ கேவலமாக பார்க்குறாருன்ட்டு அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி 40னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட. 40 ரூபா அப்படின்னு. 40 ரூபாய்க்கு வர்றேன்னு சொன்ன ஆட்டோக்காரரை முடியாது, நான் 50 ரூபாய் தான் தருவேன் அப்படின்னு பேரம் பேசி ஏறி வந்திருக்கேன். என்ன இன்டர்வியூக்கு போனேன், ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூக்கு. எனக்கு தெரியாதா 40 ரூபாயை விட 50 ரூபா அதிகம்னு. ஆனால் அந்த இடத்துல நம்மளை முட்டாளாக்கினது எது, லாங்குவேஜ். அப்போ உங்களுக்கு ராக்கெட் சயின்ஸே தெரிஞ்சாலும் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கவங்களுக்கு புரிய வைக்கலைன்னா அந்த நாலேஜ் என்னாகும். நான் இப்போ உருதுல கிளாஸ் எடுக்கிறேன், இல்லை நான் வந்து ஸ்பானிஷில் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த செஷனை இந்நேரம் எல்லாம் கடகடன்னு எந்திரிச்சு இந்த கம்பி வழியாக இது தப்பிச்சு ஓடிருப்பீங்க, ஏன்னா புரியாது. இப்போ நான் சொல்கிறது புரியறதுக்கு காரணம் லாங்குவேஜ். அப்போ லாங்குவேஜ் முக்கியமாக இல்லையா? ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட். அதை லேர்ன் பண்ண கற்றுக்கணும். ஸ்கூலில் சொல்லும் போது வலிக்கத்தான் செய்யும், எனக்கும் வலிச்சிருக்கு, நானும் நீங்கள் பண்ண எல்லா சேட்டையும் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஒன்ஸ் யூபிஎஸ்சிக்குள்ளே உட்காந்து நம்மளோட வேலைக்குன்னு படிக்கும்போது நம்ம டீச்சர் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி கர்மா மாதிரி டான்ஸ் ஆடும். அப்போ சொன்னாங்களே கேட்கலையே, அவங்கள கிண்டல் பண்ணோமே, அப்போல்லாம் நம்ம பெரிய தக்கு மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமே, இப்போ நம்மளை வச்சு செய்கிறாங்களே அப்படின்னு அப்போ உரைக்கும். இப்போ த சூனர் த பெட்டர் இல்லையா? சீக்கிரமாக ரியலைஸ் பண்ணிட்டோன்னா சீக்கிரமாக கற்றுக்கலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க விட்டுருங்க, ரைட்டா? இனிமே என்ன பண்ண போகிறோம், ஒழுங்காக ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கை ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். உட்காந்து நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாக வெக்காபுலரிலாம் கற்றுக்கணும், அதெல்லாம் தேவையில்லை. சிம்பிள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறத எதிர்த்தாப்பில் இருக்கவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ஃபஸ்ட்டு. என்னென்ன பேப்பர் சொன்னேன், 2 லாங்குவேஜ் பேப்பர் சொன்னேன். 1 இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக, ரைட்டா? ஸோ நீங்கள் பேப்பர் ஏன்னு போட்டு இங்கிலீஷ்னு போட்டுக்கோங்க, ரைட்டா? இதுவும் 300 மார்க்ஸ்க்கு எழுதுவீங்க. ஆனால் இதில் நீங்கள் பாஸ் ஆனால் போதும். பாஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ மார்க்கு, 30%, விச் மீன்ஸ் 300க்கு 90 மார்க்ஸ் வாங்கினா போதும். நம்ம தான் இங்கிலீஷே தெரிலனாலும் 100க்கு 90 எடுப்போம்ல, அப்படி தானே? இங்கிலீஷ் தெரியுமா, தெரியாது. நல்லா பேசுவியா, மாட்டேன். ஆனால் எவ்வளோ மார்க் இங்கிலீஷில், 98 அப்படின்னும். ஏன்னா ஒன்றும் ஈக்குவேஷனே செட் ஆக மாட்டேங்குது. எங்கள் ஊரில் சில ஸ்கூல்லலாம் எப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் தான், ஆனால் தமிழ் மீடியம் மாதிரியே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஸ்கூல்ஸும் இருக்குது. ஆனால் உங்களோட ப்ரொஃபிஷியன்சிலாம் பார்த்தா நீங்களாம் 190 எடுப்பீங்க, 290 எடுப்பீங்க. ஸோ பாஸ் ஆனால் போதும், முடிஞ்சுதா? 2வது தமிழ், பேப்பர் பி. தமிழ் எனக்கு தெரியாது, நான் ஃப்ரெஞ்ச் படித்தேன், நான் சான்ஸ்கிரிட் படித்தேன், ஹிந்தி படித்தேன்னா நோ இஷ்யூஸ். பேப்பர் பியில் எனி ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியாஸ் 8th ஷெட்யூல், இந்தியாவினுடைய அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸில் 22 லாங்குவேஜஸ் இருக்கா, அதில் எதை வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் எழுதலாம். ஓகே, இப்போ எனக்கு தமிழ் தெரியும்னா நான் தமிழ் எழுதுகிறேன். உங்களோட மதர் டங் மலையாளம் நல்லா பேச வரும்னா அது கூட நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம். நான் ஹிந்தி தான் படித்தேன்னா ஹிந்தி எடுத்து எழுதலாம். சான்ஸ்கிரிட் தான் படித்தேன்னா அது எழுதலாம். ஃப்ரெஞ்ச் எழுத முடியுமான்னா முடியாது, ஏன்னா அது இந்தியாவினுடைய அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் கிடையாது. அதனால் மேம் இப்போ தமிழ்னா கிராமர்லாம் படிக்கணும், அதெல்லாம் தேவையில்லை.
சும்மா எழுத்துப்பிழை இல்லாமல் எழுத தெரிஞ்சால் போதும். ஹிந்தியோ வாட் எவர் லாங்குவேஜ் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ எனி லாங்குவேஜ். தமிழ் தெரியும்னா தமிழ் போயிடுங்க. ஓகே, ஸோ பேப்பர் ஏ அண்ட் பேப்பர் பி வெறும் லாங்குவேஜ், அது வெறும் குவாலிஃபைங் தான். இப்போ 12th நீங்கள் எப்படி கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? தமிழ் இங்கிலீஷை விட்டுருவீங்க. ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி, அப்படி தானே கட் ஆஃப் போடுவீங்க. அதுக்காக தமிழ் இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆகலாமா? அப்போவும் ரிசல்ட் என்னன்னு வரும்? நீங்கள் 3லேயும் சென்டம், தமிழ் இங்கிலீஷில் பாஸ் மார்க் வாங்கலை, அப்போ என்னன்னு வரும்? ஃபெயில்னு வரும். அப்போ நீங்கள் இதில் நல்ல மார்க் வாங்கணும், அதில் பாஸ் ஆனால் போதும். கரெக்டாக? ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் நல்ல மார்க் வாங்கணும், வேற தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் பாஸ் ஆகணும். அதே டெக்னிக் தான் இங்கே. 9 பேப்பரில் ஃபர்ஸ்ட் 2 பேப்பர் பாஸ் ஆனால் போதும். அதில் பாஸ் ஆனவங்களோட பேப்பரை மட்டும்தான் கரெக்டே பண்ணுவாங்க. எவாலுவேஷனுக்கே மீதி 7 பேப்பர் தான் போகும். புரிஞ்சிருச்சா? 9ல் 2 பேப்பர், ஃபஸ்ட்டு 2 பேப்பர் குவாலிஃபை ஆனாதான். ஏன்னா நீங்கள் சொல்ல வர்றது எனக்கு புரியுமா புரியாதான்னு நான் லாங்குவேஜ் பேப்பர் வச்சு தான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஸோ லாங்குவேஜ் பேப்பர் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் உங்களோட ஜிஎஸ் பேப்பரை திருத்தவே எடுப்பாங்க. புரிஞ்சிருச்சா? எப்படி நம்ம சிசாட் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இது 2ம் குவாலிஃபையிங் பேப்பர். கிளியராக இருக்கா? 9ல் ஃபர்ஸ்ட் 2 பேப்பரும் குவாலிஃபையிங் தான். அந்த மார்க்கை கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம். பாஸ் ஆனால் அது கீ. எதுக்கு? மற்ற 7 பேப்பரோட எவாலுவேஷனுக்கு இந்த 2 பேப்பரோட தான் கீ. இந்த 2லேயும் பாஸ் மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட மீதி 7 பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர். இப்போ இந்த 7ல் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர், பேப்பர் 1 எஸ்ஏ, வெறும் எஸ்ஏ. இனி வர 7 பேப்பரும் ஈச் இன்ட்டு 250 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேப்பர், பேப்பர் 1 எஸ்ஏ 250 மார்க்ஸுக்கு எழுதுவீங்க. எழுதணும், ரைட்டா? ஜென்ரலாக இதில் காமன் இஷ்யூஸ் இருக்கும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டெரரிசம், விமன் டெவலப்மெண்ட். 12th ஃபெயில்னு ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்களே, பார்த்தீங்க? அதில் அவர் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வந்தோடனையும் நான் வந்து சூப்பராக எழுதிட்டேன், டெரரிசம் எப்படி ஃபைட் பண்ணணும். டெரரிசமா? டூரிசம் பற்றி தானே கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்வாங்கல்ல, அது எஸ்ஏ பேப்பர். ஓகே, எஸ்ஏங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு காமன் டாபிக் கொடுத்து அதில் நீங்கள் 10 பேஜ் 15 பேஜ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம தான் கதையை பயங்கரமாக விடுவோமே, அப்படி தானே? கதை எப்படி விடுவோம்? படித்தது தென்னை மரத்தை பற்றி, என்ன கேட்டாங்க? பசுமாட்டை பற்றி கேட்டாங்க. அந்த கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள்ல. பசுவை பற்றி படிச்சுட்டு போயிருப்பான் ஒருத்தன். கொஸ்டின் வந்து தென்னை மரத்தை பற்றி கேட்டுருவாங்க. இவன் வந்து பசு ரொம்ப நல்லது, பசு நல்லா புல் சாப்பிடும், அப்புறமா மக்களுக்கு தேவையான மில்க் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பசு தான் கொடுக்குது, பசு ரொம்ப புனிதமான விலங்கு, ரொம்ப சாதுவான விலங்கு, அதில் இத்தனை வெரைட்டிலாம் இருக்குதுன்னு எழுதிட்டு அப்படிப்பட்ட பசு மாட்டை இந்த தென்னை மரத்தில் கொண்டு போய் நாங்கள் கட்டுவோம் அப்படின்னு தென்னை மரத்தை பற்றி எழுதின மாதிரி முடிச்சிருப்பார். அந்த மாதிரி எழுதுனா இங்கே மார்க்கு வராது. அப்போது ரெலவெண்ட்டான ஃபேக்ட்ஸை எழுதணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ பேப்பர் 250 மார்க்ஸ் எழுதிட்டோமா? ஸோ 9ல் 3 பேப்பர் முடிச்சிட்டோமா? இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது? 6. ஃபஸ்ட்டு 4 பேப்பருமே ஜிஎஸ். பேப்பர் 2, பேப்பர் 3, பேப்பர் 4, பேப்பர் 5 4மே ஜிஎஸ். இந்த ஜிஎஸ்ஸை தானே ப்ரிலிம்ஸில் பார்த்தோம், அதே ஜிஎஸ் தான். அங்கே 1 வேர்டில் கேட்டனால ஒரே நாளில் 100 கொஸ்டின் கேட்டுடலாம். இங்கே என்ன பண்ணணும்? எழுதணும். அப்போ ஒரே நாளில் 100 கொஸ்டின் வைக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால் 4ஆக பிரித்து அதே ஜிஎஸ்ஸை 4ஆக பிரித்து வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நாள் 3 சப்ஜெக்ட்டு, 2வது பேப்பரில் 3 சப்ஜெக்ட்டுன்னு பிரித்து வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில், அதாவது ஜிஎஸ்சில் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் ஹிஸ்ட்ரி, சொசைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய சோஷியாலஜி இதெல்லாம் வரும். செகண்ட் பேப்பரில் பாலிட்டி, கவர்னன்ஸ் அதெல்லாம் வரும். தேர்டு பேப்பரில் என்விரான்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸு இதெல்லாம் வரும். 4th பேப்பரில் புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் எஸ்ஏ, செகண்ட் பேப்பர் ஜிஎஸ்சில் 1, தேர்ட் பேப்பர் ஜிஎஸ்சில் 2, 4th பேப்பர் ஜிஎஸ்சில் 3, 5th பேப்பர் ஜிஎஸ்சில் 4. புரிஞ்சிருச்சா? இந்த 4th பேப்பர் என்னென்னா எத்திக்ஸ் பேப்பர். எத்திக்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியுமா? சமீப காலமாக எத்திக்ஸ்னால் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க. தமிழில் சொல்லணுன்னா அறம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னும் தூய தமிழில் சொல்லணுன்னா விழுமியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு சொசைட்டியில் பேசிக்காக இருக்க வேண்டிய சில பேசிக் குவாலிட்டிஸ் தான் எத்திக்ஸ். எத்திக்ஸ்னால் என்ன? என்னோட பாஷையில் சொல்லணுன்னா வேல்யூ சிஸ்டம் தான் எத்திக்ஸ். வாட் யூ ஃபாலோ ஹியர். ஸ்கூலில் நம்ம ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறோம்ல, எனக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல, பர்சனலாக எனக்கு இது வேண்டாம், பண்ணி தான் ஆகணும். எது சொசைட்டியில் காமனான டிசிப்ளினாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். எனக்கு அது பிடிக்கலனாலும் அதை நான் பண்ணி தான் ஆகணும். அதை தாண்டி சில விஷயம் நமக்குன்னு இயல்பாக வரும்.
வீட்டில் சொல்லி கொடுப்பாங்க, பெரியவங்களை மதிக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, ரைட்டா, நேர்மையாக இருக்கணும், ஒருத்தவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி துரோகம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாமே வேல்யூ சிஸ்டம்குள்ளே வரும். அப்போ நீங்கள் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கணும். காசை பார்த்தா ஆசை வரக்கூடாது. அப்துல் கலாம் ஒரு இதில் சொல்லுவார், இந்த இந்தியாவிலேயே அதிகமாக காசை பார்க்குறது யார் தெரியுமா? காசை டெய்லி கண்ணில் பார்க்குறது யார் தெரியுமா? ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஒரு ரெய்டுக்கு போய் ஒரு வீட்டை ரெய்டு பண்ணாங்கன்னா 150 கோடியிலேருந்து 500 கோடி வரைக்கும் அவங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கும். ஆனாலும் அதை பார்த்து ஆசைப்படக்கூடாது. அப்போ எவ்வளோ நேர்மை இருக்கணும் இல்லையா? அப்போது அந்த சூஸ் பண்ணுறோம்ல, இந்த காசா என் நேர்மையாங்கும்போது நீங்கள் நேர்மையை டிக் பண்ணுறீங்கல்ல, அதுதான் எத்திக்ஸ். நேர்மை மட்டும்தான் எத்திக்ஸ். ஆனால் நேர்மை எத்திக்ஸில் வரும். நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறது எத்திக்ஸில் வரும், ரைட்டா? இப்போ ஒரு கதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது, 2லேயுமே ட்ரெயின் வரும். இந்த கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம், சரியா? 2 ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது. ஒரு இடத்துல ஒரு பெரியவர் ட்ரெயின் வரும் ஆனால் அவருக்கு தெரியலை, அல்லது அவர் இக்னரண்ட்டாக, அதாவது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்காமல் அங்கே நடந்து போயிட்டுருக்கார். இந்த பக்கம் 4 குழந்தைங்க விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு, அதுக்கும் ட்ரெயின் வரும்னு தெரியாது. இப்போ ட்ரெயின் வரப்போகுது, ட்ரெயின் ட்ராக்குன்னா ட்ரெயின் வரும்னு தெரிஞ்ச ஒரு பெரியவர் நடந்து போயிட்டுருக்காரு. இந்த பக்கம் 4 குழந்தைங்க விளையாடிட்டுருக்கு. இப்போ நீங்கள் அந்த ட்ரெயினை இயக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஏதாவது ஒரு ட்ராக்கில் மாற்றி தான் ஆகணும். 2 ட்ராக்லேயும் ஆள் இருக்காங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்களா? ரொம்ப கிட்ட வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம், 4 பேருக்கு பதிலாக ஒருத்தரை ஏற்றிடும். ஆக்சுவலாக உங்கள் சாய்ஸ் கரெக்டு தான், ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற ரீசன் இருக்குல்ல, 4 பேரா ஒருத்தரா? இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கும்னே தெரியாமல் இன்னசென்ட்டாக இருந்தவங்களை கொல்றதை விட தெரிஞ்சே இந்த தப்பை பண்ணுறவங்க தானே தப்பு பண்ணவங்க, புரியுதா? இட்ஸ் நாட் அபவுட் த நம்பர். இந்த ரீசனிங் தான் எத்திக்ஸ், புரியுதா உங்களுக்கு? எது பெரும்பான்மையாக இருக்கவங்களுக்கு நல்லா இருக்கோ அதை பண்ணுறதில்லை, எது ஒருத்தராக இருந்தாலும் காப்பாற்றப்படுதோ. இப்போ அப்படியே இந்த பக்கம் யோசிங்களேன், 4 பெரியவங்க நடந்து போயிட்டுருக்காங்க, ஒரு குழந்தை விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போவும் நீங்கள் இந்த 4 பேர் போகிற ட்ராக்கில் தான் விடணும். ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் ரயில்வே ட்ராக்னா ட்ரெயின் வரும்னு. ஒன்றுமே தெரியாத குழந்தைய நம்ம ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. அப்போ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த நம்பர். புரியுதா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸு? அப்போது எத்திக்ஸுங்கிறது என்ன சுச்சுவேஷன்லேயும் என்னுடைய நியாயத்தை நான் விட்டுத்தர மாட்டேன் அப்படிங்கிறது எத்திக்ஸ். இது எங்கேருந்து வரும்? திடீர்னு படித்து கற்றுக்க முடியுமா? இதை லேர்ன் பண்ண முடியுமா? இதை ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணணும். அது எங்கேருந்து வரும்? ஸ்கூல்லேருந்து தான் வரும். 4 பேர் நல்லா படிக்கிற கிளாஸில் ஒரு 10 பேர் நல்லா படிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க, நினைப்பாங்க, ஆனால் முடியாது. அந்த இடத்துல ஒரு லீடராக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு எய்தர் ஹெல்ப் பண்ணணும் அல்லது மட்டம் தட்டாமல் இருக்கணும். அதுதான் உங்களுடைய பேசிக் எத்திக்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கூல். அதை நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும், புரியுதா? லீடர்ஷிப்பில் எல்லாரையும் சேர்த்து யோசிக்கணும். ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் கிளாஸில், மீதி அதாவது ஒரு கிளாஸில் 40 பேர் ஸ்ட்ரென்த்துனா 39 பேருக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி எல்லாரும் பேசும்போது ஒருத்தராவது அவங்களுக்கு எது நல்லதுன்னு யோசிச்சிங்கன்னா அதுதான் எத்திக்ஸ். இன்க்ளூசிவ்னஸ்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். இன்க்ளூசிவ்னஸ்னால் எல்லாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிற ஒரு க்ரோத்தாக இருக்கணும். அது நான் வளர்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சா அது எத்திக்ஸில் வராது. எல்லாரையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகணும். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் போயிருப்பீங்க, எல்லா இடத்துலையும் ரேம்ப் வச்சுருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ரேம்ப்னா என்ன? சக்கரை நாற்காலி ஏற்றுறதுக்கு, வீல் சேரில் வரவங்க ஈஸியாக போகிறதுக்காக ரேம்ப் வச்சுருப்பாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க. எதுக்கு? ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு வருவாங்க, அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு. சரி, நான் கேட்குறேன், ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த ரேம்பை எத்தனை வீல் சேர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆவரேஜாக ஒரு 20 பேர், மிஞ்சி போனால் 100 பேர். நார்மலாக எத்தனை பேர் வருவாங்க? ஒரு 5000 பேர், 10,000 பேர், கரெக்டாக? 10,000 பேருக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்க ஒரு விஷயத்தை தாண்டி வெறும் 30 பேருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எல்லா பில்டிங்லேயும் வைக்கணும்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் லீடர்ஷிப், அதுதான் எத்திக்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அது மாறும், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதுக்கான தேவை மாறும். பட் நீங்கள் பேசிக்காகவே நீங்கள் நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ் பேப்பர் உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே ஈஸியாக இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா? 4 GS பேப்பர், ஈச் இன்ட்டு 250 மார்க்ஸ். அப்போது எஸ்ஏ எவ்வளோக்கு எழுதுறீங்க? 250க்கு. ஜிஎஸ் எவ்வளோக்கு எழுதியிருக்கீங்க? இப்போ 4 இன்ட்டு 250 மார்க்ஸ், கரெக்டாக? 4 பேப்பர்ஸ் இன்ட்டு 250 மார்க்ஸ். அப்போது
1000 மார்க்ஸுக்கு ஜிஎஸ் எழுத போகிறோம். ப்ரிலிம்ஸில் படித்ததையே எலாபரேட்டாக எழுத போகிறோம். 9 பேப்பர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு 2 லாங்குவேஜ் அது வெறும் குவாலிஃபைங் தான், அதை பாஸ் பண்ணிட்டா அடிச்சிடலாம், அதை கட் ஆஃப்க்கு ஆட் பண்ண மாட்டோம். மீதி இருக்கிற 7 தான் கட் ஆஃப்க்கு வரும். அதில் 5 பார்த்துட்டோம், 1 எஸ்ஏ 4 ஜிஎஸ் முடிச்சிட்டோமா. அடுத்து 2 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஆப்ஷனல் பேப்பர். ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்னங்க, சாய்ஸ். கரெக்டா? ஜிஎஸ்ங்கிறது எல்லாருக்கும் காமன். நான் என்ன எழுதுறேனோ அதே தான் நீங்களும் படித்தாகணும். எனக்கு ஜியாகிரஃபி வராது, இங்கிலீஷ் நல்லா வரும், பாலிட்டி நல்லா வரும், எக்கனாமிக்ஸ் நல்லா வரும், என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்லப்பா, நீ ஜியாகிரஃபியும் எழுதி தான் ஆகணும். எனக்கு பாலிட்டி வராது, ஹிஸ்ட்ரி நல்லா வரும், பாலிட்டியும் எழுதி தான் ஆகணும், ஹிஸ்ட்ரியும் எழுதி தான் ஆகணும். எதையுமே நான் ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஆப்ஷன் என்னென்னா ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரவுண்டு மாதிரி. உனக்கு எது நல்லா வருமோ அதை எடுத்துக்கோப்பா, அதுலேருந்து உன்னோட திறமையை காட்டு. அதுதான் ஆப்ஷனல் பேப்பர். ஆப்ஷனல் பேப்பர் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்? எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டாக இருக்கணும், எனக்கு வர்ற சப்ஜெக்டாக இருக்கணும். நான் சில பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் பார்த்துருக்கேன். என்னென்னா, நேராக வருவாங்க, மேம் நான் ஆப்ஷன் மெடிசன் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் மேம், மெடிக்கல் சயின்ஸ். ஏன்ப்பா நீங்கள் டாக்டரா? அப்படின்னா இல்லை மேம் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன், டாக்டர் ஆக முடியல, ஆப்ஷனலில் ஃபுல்லாக படித்தேன்னா நான் கிட்டத்தட்ட டாக்டர் மாதிரி ஃபீல் ஆவேன்ல. இது அதுக்கான பிளேஸ் கிடையாது. இங்கே நீங்கள் என்னெல்லாம் ஆசைப்பட்டீங்களோ அதை பண்ணக்கூடாது. எதை ஈஸியாக படித்து மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆகி அதிகாரி ஆகலாமோ அதை தான் இங்கே சூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற டைம் 1 இயர் தான் இருக்கும். காலேஜை முடிச்சுட்டு 1 இயரில் படித்து பாஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் தான் எடுக்க போகிறீங்க, இது தான் எடுக்க போகிறீங்கன்னு ஒரு சாய்ஸ் இருந்ததுன்னா யூஜியில் அதை கூட பர்சியூ பண்ணலாம். நீட் கிடைக்கல, இன்ஜினியரிங் கிடைக்கலன்னு உட்காந்து அழறதை விட்டுட்டு ஐஏஎஸ் தான் படிக்க போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படிக்கலாம், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம், சோஷியாலஜி எடுத்து படிக்கலாம், லா படிக்கலாம். லா இஸ் த பியூட்டிஃபுல் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆப்ஷன். எதுக்குன்னு கேட்டால் பாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, பாலிட்டி ஃபுல்லாக லா பேசிஸில் வரும். அது போக உங்களுக்கு லாவில் ஒரு கமாண்ட் கிடைக்கும், பேசுகிறதுக்கான ஸ்கில், பர்சனாலிட்டியும் டெவலப் ஆகும். ப்ளஸ் உங்களோட அந்த ரைட்டிங் ஸ்கில் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், ஆந்த்ரோபாலஜி, ஜியாகிரஃபி, எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, சோஷியாலஜி, இதில் எதை வேணாலும் யூஜியில் எடுத்து படிக்கலாம். இல்லை மேம் எனக்கு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான் பிடிக்குது, இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கூட எடுத்து படிக்கலாம். மேக்ஸ் நல்லா வருது, மேக்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். ஏன்னா இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கும். அதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை உங்களோட ஆப்ஷனாக சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம். அதுலேயே 2 பேப்பர் எழுதணும். இங்கிலீஷ் பேப்பர் 1, பேப்பர் 2 எழுதுகிறோம்ல, அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பேப்பர் 1, பேப்பர் 2ன்னு இருக்கும். பேப்பர் 1ல் ஜென்ரலாக ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா, உலக அளவில் அதில் எப்படி தியரி இருக்குது அது ஃபஸ்ட் பேப்பரில் வரும். அது இந்தியாவில் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது பேப்பர் 2ல் இருக்கும். இப்போ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பற்றி கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன சொன்னார், அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார், பிளாட்டோ என்ன சொன்னார், கிராம்சி என்ன சொன்னார், இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் இருக்கும். அது இந்தியாவில் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது, இந்தியாவில் டெமோக்ரஸி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இந்தியாவில் எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது, இந்தியாவில் எப்படி பாலிடிக்ஸ் நடக்குது, அது செகண்ட் பேப்பரில் வரும். ஓகே? ஸோ ஆப்ஷன் பேப்பருங்கிறது பிடிச்ச சப்ஜெக்டாக இருக்கணும். பிடிக்காத சப்ஜெக்டை போய் ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணுவோமா? பஃபே வச்சுருக்கோன்னு வைங்க, பந்தியில் வேறு வழி இல்லை, வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அதை நம்ம அட்டன் பண்ணணும். பஃபேயில் என்ன பண்ணுவோம்? பிடிச்சதை மட்டும் தானே போய் எடுப்போம். பஃபேல போய் யாராவது பிடிக்காத தட்டு வழியாக போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவோமா? இல்லை. அப்போ ஆப்ஷனுங்கிறது பஃபே மாதிரி. உங்களுக்கு எது நல்லா வருமோ அதை நிறையா எடுத்துக்கணும். கரெக்டாக? அதை போய் பிடிக்காத எடுத்துகிட்டு மண்டே மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ ஒரு மூஞ்சி வச்சுருப்பீங்கள்ல, அது மாதிரி மூஞ்சி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் படிக்கும்போது. அப்போ ஹாப்பியாக பிடி பீரியடுக்கு போகிற மாதிரி போகணும். அதுதான் ஆப்ஷன். புரியுதா? ஸோ ஆப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணி எந்த வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன், சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே. upsc.gov.in அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போயிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு 28 சப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் எனி லிட்ரேச்சர், தமிழ் லிட்ரேச்சர், மலையாளம் லிட்ரேச்சர், இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு எது வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த 28 சப்ஜெக்ட்ஸையும் பார்த்துட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் அடிச்சுட்டு எது தேவையோ அதுலேருந்து சூஸ் பண்ணி சும்மா அந்த சிலபஸை பாருங்கள். ஓகேயா? ஸோ முடிஞ்சுதா? ஆப்ஷனில் ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறோம், ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம், 2 பேப்பர் எழுதுகிறோம். 2 பேப்பருக்கும் எவ்வளோ மார்க்கு? 250 ப்ளஸ் இன்னொரு 250. ஸோ ஆப்ஷன் எவ்வளோ மார்க்குக்கு எழுதியிருக்கோம்? 500க்கு. ஸோ மொத்தமாக இந்த லாங்குவேஜை தூக்கிட்டு மீதி எவ்வளோ எழுதியிருக்கோம்? 1750.
எஸ்ஏ 250, ஜிஎஸ் 1000, ஆப்ஷன் 500. கரெக்டாக? ஜிஎஸ்ல 4 பேப்பர், ஆப்ஷனில் 2 பேப்பர், எஸ்ஏல 1 பேப்பர். ஸோ 1750க்கு எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ இருக்கும் கட் ஆஃப்? ஒரு 1100, ஒரு 1200, 1500? நோ, 750 ப்ளஸ் எடுத்தாலே இன்டர்வியூக்கு உள்ளே போயிடலாம். ஆனால் அந்த 750 எடுக்கிறதே டஃப்பு தான். நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லலை, அது ரொம்ப ஈஸிங்க. அவுட் ஆஃப் 1750, 750 தானே. அந்த 750க்கே தலைகீழாக நிற்கணும். அந்தளவுக்கு டஃப்பாக தான் இருக்கும். ஆனால் இம்பாசிபிள் கிடையாது. ஓகே? ஏன்னா படித்தவங்க எல்லாருமே இப்படி படித்தவங்க தான். உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் உட்காந்து என்னன்னே தெரியாமல் படித்தவங்க தான். ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம எங்கே போகிறோம்? இன்டர்வியூக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ யாரெல்லாம் மெயின்ஸில் கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன கீ கிடைக்கும்? இன்டர்வியூக்கு போகிற கீ கிடைக்கும். இன்டர்வியூ எவ்வளோ மார்க்குக்கு? 275 மார்க்ஸுக்கு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே? ஸோ கட் ஆஃபில் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோன்னா, மெயின்ஸில் 1750, அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்க? ப்ளஸ் இன்டர்வியூவில் 275, அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்க? ஸோ அவுட் ஆஃப் 25 மார்க்ஸ் 2025 மார்க். ஓகே? ஸோ 2025 மார்க்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கினா பாஸ் ஆகலான்னா 850க்கு மேலே இருந்தாலே பாஸ் ஆகலாம். அலாங் வித் இன்டர்வியூ மார்க்ஸ் ஒரு 900 வச்சுக்கோங்களேன், சேஃபர் சைடுக்கு. ஸோ 2025ல் 900ங்கிறது லெஸ் தேன் 50% தான். கரெக்டாக? அந்த 40% எடுக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் ஒரு 1.5 இயர்ஸ் கஷ்டப்பட்டு படிப்பீங்க. ஆனால் அந்த 1.5 இயர்ஸ் படிச்சுட்டா அப்படியே நம்ம லைஃப் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா தான். ஒரே நாளில் ஒபாமா ஆகணுன்னா 3 ஆப்ஷன் தான். ஒன்று, பொலிட்டீஷியன் ஆகணும், அதுக்கு நாம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். கரெக்டாக? இல்லைன்னா சினிமாவில் போய் சேர்ந்துடணும், அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக பிறந்திருக்கணும், பயங்கர அதுக்குன்னு ஒரு சில இதெல்லாம். ஆப்ஷன் சி என்னென்னா ஐஏஎஸ் ஆகணும். ஒரே நாளில் ஆகிட்டா அப்பா அம்மா தோளில் கை போட்டு என் வெற்றிக்கு இவர்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு ஆனந்த கண்ணீர் மல்க பேட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்படிலாம் நடந்திருக்கா மேம்? நீங்கள் சும்மா ஃபேரி டேல் மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மட்டும்தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். தேவையில்லாமல் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி இதுக்குள்ளே தள்ளுறது எங்கள் வேலை கிடையாது, இல்லையா? அப்போது நடந்த விஷயங்கள் தானே நாங்கள் பேசணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, அப்பா அம்மா 2 பேரும் விவசாய கூலி. இதில் பாதி பேருக்கு அதுனா என்னன்னு தெரியுமான்னு தெரில. வெறும் தோட்ட வேலைக்கு போகிறவங்க, தினம் 150 ரூபா டு 200 ரூபா கூலி. அதுவும் சீசனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ஈரோடுக்கு பக்கத்தில் கூகுள் மேப்பில் கூட தேட முடியாத ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அந்த பையன் படிக்கிறான். எப்படிப்பட்ட கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னால் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியே கிடையாது. ஓகே? ஒரு 15-20 வருஷம் முன்னாடி டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லாத ஒரு ஸ்கூலில், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில், தமிழ் மீடியமில் ஒரு பையன் படிக்கிறான். 10th அவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் ஊருக்கே தெரியுது இந்த பையன் இங்கே படித்தே இப்படி மார்க் வாங்கியிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. +2ல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான், ஆனால் அந்த ஊரில் கொஞ்சம் பேர் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போடுறாங்க. 12th அப்போல்லாம் 1200க்கு எக்ஸாம். ஓகே? 1200க்கு 1176 வாங்குறான். செம்ம ஷாக் எல்லாருக்கும். என்னடா இப்படி படிச்சிருக்கான்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேரும் விவசாய கூலி. படிப்பறிவுங்கிறது கையெழுத்து கூட போட தெரியாது. அப்போது அப்பாவுக்கு கூட கையெழுத்து போட தெரியும், அம்மா கையெழுத்து கூட போட தெரியாது. அந்த பையனுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களை மாதிரி கேரியர் கைடன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா? உங்களை மாதிரி இப்படி உட்கார வச்சு 3 மணி நேரம் யாராவது ஒருத்தவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இன்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது இப்படிலாம் எழுதலாம்? ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த ஊருக்கு தபால்காரர் அடிக்கடி வருவார், அவருக்கு உலக விஷயம் தெரியும்னு நம்புகிறாங்க. அவர்கிட்ட போய் கேட்குறான், அண்ணா நான் என்ன பண்ணட்டும் அடுத்ததுன்னொன்னையும் அவர் சொல்கிறாரு, உனக்கு காசு இல்லைன்னா கவலைப்படாத, சிஎம்க்கு ஒரு லெட்டர் எழுது, எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வருமே, நான் இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு. A4 ஷீட்டுன்னு ஒன்று இருக்கிறதே அவனுக்கு தெரியாது. நல்ல பக்கம் வேணும்னா நடுப்பக்கத்தில் கிழிக்கணும், இல்லையா? ஸோ நடுப்பக்கத்தில் ஒரு பேஜை கிழிச்சு டு த சிஎம் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. இந்த மாதிரி நாங்கள் வறுமையில் இருக்கோம், நான் இந்த மார்க் வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு. சிஎம் கிட்டேருந்து லெட்டர் வருது, உன் மார்க்குக்கு என்ன காலேஜ் கிடைக்குதோ நீ சேர்ந்துக்கோப்பா, ஃபுல் செலவு கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கணும். 4 வருஷம் கவர்மெண்ட் தான் அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுச்சு. முழுக்க கவர்மெண்ட்டோட இதில் படித்து முடித்து வெளியே வர்றான். அப்போ வெளியே வரும்போது என்ன காலேஜ் கிடச்சதுன்னு சொல்ல மறந்துட்டேனே, MIT இருக்குல்ல, மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அப்துல் கலாம் ஐயா படித்த காலேஜ் இருக்குல்ல, அங்கே ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் கவுன்சிலிங்லேயே கிடச்சிது. அவ்வளோ நல்ல மார்க்கு. 4 வருஷம் படித்தாச்சு. அப்போ ஐடி ஃபுல்லாக பூமு. ஸோ ஐடியில் TCSல வேலை கிடச்சிருச்சு. படித்ததுக்கும் வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. 2வது அவன் 2 வருஷம் உள்ளே போய் வேலை செய்யும்போது அவனுக்கு புரியுது, நம்ம ஏதோ சும்மா ஒரு வேலைன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். 45,000 ரூபா 40,000 ரூபா சம்பளம் ஃபஸ்ட்டு.
கூலி வேலை செஞ்சிட்ருக்கிற ஒருத்தவங்க வீட்டில் 40,000 ரூபாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? 2 வருஷம் சேர்த்து வச்சுக்கிறான் காசை, பெருசாக எந்த செலவும் பண்ணலை, தேவையில்லாமல் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கூட வாங்கலை, 40,000 ரூபா மாதம் சம்பாதிச்சு அக்கௌண்ட்டில் சேர்த்துக்கிட்டே வரான். 2 வருஷம் முடிச்சு அவங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி சொல்கிறான், அப்பா நான் வேலையை விட போகிறேன். நம்ம வீட்லேயே தானே சொல்லுவாங்க, உன்னை நம்பி ஒருத்தவங்க வேலை கொடுத்ததே பெரிய விஷயம், அதை விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ண போகிற, உனக்கு திரும்ப யார் ஏமாந்து வேலை கொடுப்பா கேட்பாங்கல்ல. ஆனால் அவங்க அப்பா என்ன தெரியுமா சொன்னார், நீ இது வரைக்கும் எங்களை ஏமாத்துனது கிடையாது, நாங்கள் உன்னை முழுசாக நம்புகிறோம், எங்களுக்கு இழக்கிறதுக்குன்னு ஒன்றும் கிடையாது, நாங்கள் எப்படியும் உழைச்சி கஞ்சி குடிச்சுப்போம், நீ உன்னோட எது வேணுமோ அதை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு. அப்போ அந்த பையன்கிட்ட கேட்குறாங்க, ஏன்ப்பா வேலையை விடுற 40,000 ரூபா சம்பளத்தை விட்டு? இல்லை, நான் கவர்மெண்ட்டோட செலவில் தான் மொத்தமாக படித்தேன், ஐ வாண்ட் டு பே பேக் டு த சொசைட்டி, எனக்கு இந்த சமுதாயம் ஒன்று பண்ணியிருக்குல்ல அதை நான் திருப்பி செலுத்தணும், நான் UPSC எக்ஸாம் படித்து IAS ஆக போகிறேன்ட்டு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. 2 வருஷம் அதுதான் அவனோட டார்கெட். அவன்கிட்ட இருக்கிற காசுக்கு 2 வருஷம் தான் சென்னையில் தங்கி படிக்க முடியும், இருக்கிற சேவிங்ஸை வச்சு படிக்க ஆரம்பித்தாச்சு. வெயில், மழை, புயல், வெள்ளம், சென்னையை தாக்காத எந்த டிசாஸ்டர் வந்தாலும் அவர் கவலையே பட மாட்டார், கிளாஸுக்கு வந்துக்கிட்டே இருப்பார். ஊரே காலியாக இருந்தாலும் அந்த பையன் வந்து உட்காந்துருப்பான் கிளாஸில். ஏன்னா இறைக்காக ஓடுற மிருகமும் ரைட்டா, உயிருக்காக ஓடுற மிருகமும் ஒன்று கிடையாது. பசிக்காக ஓடுறவங்க கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்காக கூட ஓடலாம், உயிரை காப்பாற்றிக்க ஓடுறவங்க அப்படி ஓடுவாங்களா? அது மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் படிக்கிறான். 2 வருஷம் படித்தாச்சு. ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர், மெயின்ஸ் எழுத வரான். அப்போ கேட்குறான், நான் தமிழ் எழுதலான் இருக்கேன். நான் கேட்குறேன், இங்கிலீஷ் உனக்கு கஷ்டமாக இருக்கா, அதனால தமிழ் எழுதுறியா? இங்கிலீஷ் எனக்கு நல்லா வரும்க்கா, ஆனால் தமிழ் அதை விட நல்லா வரும், அதனால் நான் தமிழ் எழுதலான் இருக்கேன் அப்படின்னு. தமிழுக்கு எழுதணும்னா 2 மடங்கு உழைக்கணும், உழைச்சான். செகண்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் மெயின்ஸும் கிளியர். முதல் முறையாக அவங்க ஊரில் இருந்தே முதல் முறையாக ஃப்ளைட் ஏறி போகிறான். ஷூ வாங்குறதுக்கு கூட, ஏன்னா காசெல்லாம் 2 வருஷத்தில் காலி, மொத்தமாக அவனுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி எல்லாருமா சேர்ந்து காசு போட்டு இன்டர்வியூக்கு அனுப்புகிறோம். இன்டர்வியூவில் ரிசல்ட் வருது. ரிசல்ட்டில் IRS கிடைக்குது. ஃபோனே எடுக்கலை, அழுதுட்டு உட்காந்துருக்கான். ஏன் எதுக்குனால ஒரு IRS எவ்வளோ பெரிய வேலை, இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ், இன்கம் டேக்ஸு. எனக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா, கூலி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்களோட பையன் IRS அப்படி பார்க்குறீங்க, நான் அப்படி பார்க்கல. என் உயரத்தை எங்கேருந்து நான் வந்தேன்னு நான் பார்க்கல, எனக்கு எது வேணுன்றது தான் என் உயரம், எனக்கு IAS தான் வேணும். அப்போ IRSே போதும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு தேவையானது அடையிற வரைக்கும் நான் எழுதிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். நான் எங்களுக்கெல்லாம் ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்மளோட புரிதலே பாருங்களேன், இதுலேருந்து இது கிடச்சிருக்கு, உனக்கு பத்தாதா, எனக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் கிடைக்கணும், அதுதான் வெற்றி. செகண்ட் அட்டம்ப்ட் படிக்கிறான். IRS ட்ரைனிங் போய் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ட்ரைனிங்கில் இருந்துகிட்டே செகண்ட் அட்டம்ப்ட்லையும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் அட்டம்ப்டில் 300+ ரேங்க் வாங்கி IAS கிடச்சி இன்றைக்கி திண்டுக்கல்லில் கலெக்டராக ப்ரொமோட் ஆகியிருக்கார். அதே கூலி வேலையில் இருந்த ஒரு பையன், எந்த பின்புலமும் கிடையாது, எந்த பேக்ரவுண்டும் கிடையாது, அப்பா அம்மா பெரிய மிராஸ்தார் கிடையாது, பெரிய பணக்காரங்க கிடையாது. அந்த பையன் பாஸ் ஆகிட்டு டிவியில் பேட்டி கொடுக்குறான். அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த சேனலை மாற்றி பார்க்க தெரில. நாங்களும் சொல்கிறோம், இப்படி வைங்க அப்படி வைங்க, பக்கத்து வீட்டுக்கு ஓடுறாங்க, எதிர்த்த வீட்டுக்கு ஓடுறாங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளோதான், அவங்களோட நாலேஜே அவ்வளோதான். அவங்க வீட்டில் இருந்து ஒரு பையனால் முடியுதுன்னா, இப்படி உட்கார வச்சு உங்களுக்கு இதுதான் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குற இடத்துல உங்களால் முடியாதா? கண்டிப்பாக முடியும்ல. அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன, இருக்கிற ஒரு நாளைக்கு 1.5 GB டேட்டா இருக்குது, கையில் ஃபோன் இருக்குது, ஆனாலும் எது தேவையோ அதை பார்க்குறதே கிடையாது. கரெக்டாக? அப்போ தேடி போக ஆரம்பிக்கணும். நமக்கு இதுதான் வேணும்னா அதை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கணும். நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். தினமும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். நியூஸ் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு 2-3 பேப்பர் பெருசாக தேவையில்லை. அது பாலிட்டிக்ஸுங்கிறது டெய்லி மாறிக்கிட்டே இருக்க விஷயம், அது படிக்க தேவையில்லை. எடிட்டோரியல், என்விரான்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ், இது ரிலேட்டடானதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். சரியா? நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது ஒப்பீனியனாக இருக்கா, ஃபேக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் கண்டுக்க தேவையில்லை. இது இப்படி தான் நடந்துச்சு, இந்த வருஷம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ஃபேக்ட், அதை யாராலையும் மாற்றி சொல்ல முடியாது. அப்போ மட்டும்தான் நீங்கள் யோசிக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ ஒப்பீனியனாக இருந்தால் படிக்க தேவையில்லை, ஃபேக்டாக இருந்தால் படிக்கணும். பாலிட்டிக்ஸாக இருந்ததுன்னா படிக்க தேவையில்லை. PM வந்து எதிர்க்கட்சி தலைவரை பற்றி என்ன சொன்னார், தேவையில்லை. எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆளுங்கட்சி தலைவரை பற்றி என்ன சொன்னார், தேவையில்லை. இந்த CM அந்த CMஐ எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க, தேவையில்லை. அதெல்லாம் நியூஸ் கிடையாது, அதெல்லாம் ஒப்பீனியன். எது நியூஸு?
பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்குது, பிஎம்னா என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்குது, ஒரு கவர்னருக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்குது, இதெல்லாம் பாலிட்டி. அதாவது என்றைக்குமே மாறாத விஷயம், அதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். புரியுதா? ஒரு ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வருதுன்னா எந்த குழந்தை எங்கே அழுதுச்சு, அது ஃபீல், அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஆனால் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ஏன் வார், அதனால் எப்படி ஆயில் ப்ரைஸஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது, அதனால் எப்படி மற்ற கண்ட்ரீஸோட இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது, ரஷ்யாவுக்கு எந்த கண்ட்ரிலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, உக்ரைனுக்கு எந்த கண்ட்ரிலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஏன் இந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி உக்ரைனை சப்போர்ட் பண்ணுது, அதுக்கு என்ன பின்புலம் இருக்குது, இதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் வரும்னா, அப்படியே சேரில் சாஞ்சிக்கிட்டு பரவாயில்ல நம்மளும் கொஞ்சம் அறிவாளி தான் அப்படின்ற ஃபீல் வரும். பாஸ் ஆகிறோம், ஃபெயில் ஆகிறோம், அதிகாரி ஆகிறோம், ஆகலை, அதெல்லாம் விஷயம் இல்லை. நம்மளை பற்றி நம்ம ஒரு உயர்வாக ஃபீல் பண்ணுறோம்ல, அதுவே பெரிய விஷயம்தான். அதுக்காகவாவது நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி படிக்க ஆரம்பிங்க. நீங்கள் என்ன துறைக்கு வேணால் போங்க, டாக்டர் ஆகுங்க, என்ஜினியர் ஆகுங்க, லாயர் ஆகுங்க, போலீஸ் ஆகுங்க, கலெக்டர் ஆகுங்க, என்ன வேணால் ஆகுங்க. உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்காத டாக்டராக இருந்தீங்கன்னா உங்களை அறிவாளின்னு இந்த உலகம் ஒத்துக்காது. ஸோ என்ன வேலைக்கு போனாலும் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். கிளியராக இருக்கா? நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும். அதுக்கடுத்து இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்களே என்சிஆர்டி புக்ஸு, நார்மலாக நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் படிக்கிறீங்களே, அதை தெளிவாக 6th-லேருந்து 12th வரைக்கும் இருக்க புக்ஸை நல்லா திரும்ப படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா 6th-லேருந்து எப்படி படிச்சிருப்போம், மார்க் வாங்க படிச்சிருப்போம். 10th படிக்கும்போது 6th புக் எடுத்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும், செம்ம ஈஸியாக இருக்குல்லன்னு இருக்கும்ல. அப்போ அதை படிக்க ஆரம்பிக்கணும். 6th-லேருந்து 12th வரைக்கும் இருக்கிற புக்ஸை ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஓகேயா? அப்போ தான் டீப்பாகும் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உங்களோட 10th-க்கு அது பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும். ஓகே, அடுத்தது ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் பயங்கரமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை ஸ்கூல்லேருந்தே டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாலண்டியரிங் கேட்டால் அப்படியே டேபிள் கடியில் பூந்து அப்படி டெஸ்க்கு கடியில் போகாமல் கை தூக்கி பழகணும். என்னன்னு எடுத்து நின்று செய்ய ஆரம்பிக்கணும். கோஆர்டினேட் பண்ண கற்றுக்கணும். 4 பேரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு கற்றுக்கணும். கம்யூனிகேட் பண்ண கற்றுக்கணும். என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை தெளிவாக சொல்ல பழகணும். உங்களை கீழே இருக்கிறவங்கள எப்படி மேலே கொண்டு வரலான்னு யோசிக்க கற்றுக்கணும். ஒரு விஷயத்தை அழகாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே யோசித்து பிளான் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும். இதெல்லாம் ஸ்கூல்லேருந்து கற்றுக்கோங்க, படிப்பை தாண்டி. ஓகேயா? இது போக என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாங்கிறத, இப்போ நீங்கள் டாக்டராகவோ என்ஜினியராகவோ பிடிக்கல, நான் ஐஏஎஸ் தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா இருக்கிற ஆப்ஷனில் ஏதாவது எனக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்து அதை சூஸ் பண்ணலாம். அல்லது உங்களுக்கு தேவையான என்ன டிகிரி வேணாலும் நல்லா படிக்கலாம், அது உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியில் யூஸ் ஆகும். ஓகே, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுங்கிறது உங்கள் பர்சனாலிட்டியை ஒரே நாளில் மாற்றி செக் பண்ணுறது கிடையாது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும். தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி. எப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஹெச்ஆர் எல்லாரையும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் போட்டுட்ருப்பாங்க. அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து 25, அதாவது இதை நம்ம வேறு மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எல்லாமே வந்து கோழின்னு வச்சுப்போம், ஹென். ஓகே, எல்லாம் 25 முட்டை, 30 முட்டை, 20 முட்டை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஹெச்ஆர் வந்து ஒருத்தட்டையும் அப்ரைசல் கேட்பார். இந்த கோழிலாம் 20 முட்டை போட்டிருக்கு, இந்த கோழி 25 முட்டை போட்டிருக்கு அப்படிலாம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு கோழி மட்டும் 6 முட்டை போட்டிருக்கும். ஹெச்ஆருக்கு செம்ம கோவம் வந்துடும். என்ன இத்தனை பேர் இருக்காங்க, எல்லாரும் இவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, நீ என்ன வெறும் 6 முட்டையை வச்சுக்கிட்டு கெத்தாக வேற உட்காண்ட்ருக்கேன் அப்படின்னும். கொஞ்சம் தனியாக வாங்களேன், நான் பேசணும், இதை கதையெல்லாம் சொல்லாத, உடம்பு சரியில்லை, மனசு சரியில்லை, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன் 6 சார், கொஞ்சம் சொல்கிறது கேளுங்க சார். அதெல்லாம் கிடையாது. ஏன் கம்மி பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லு அப்படியும். சார் நான் கோழியே கிடையாது சார், நான் சேவல், உங்களுக்கு பயந்து நான் 6 முட்டை போட்டிருக்கேன், அப்போ நீங்கள் அதை தானே பாராட்டணும் அப்படின்வாங்க. எல்லாராலையும் அதுவாகவே இருக்க முடியாது. அப்போ சிலர் அந்த 6க்கு கூட அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க, நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். சரியா? எல்லாரும் இதுதான் படிக்கணும்னு நான் சொல்லலை. எதை பண்ணாலும் தெளிவாக உங்களோட ஃபீல்டில் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக பண்ணுங்கள். ரைட்டா? அதுக்கு ஸ்கூலை நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சரியா? 6th to 12th நல்லா படிங்க, நியூஸ் பேப்பர் நல்லா படிங்க, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் ஒழுங்காக வளர்த்துக்கோங்க. எப்போதும் உங்கள் எத்திக்ஸை கரெக்டான தராசில் நேரில் நிற்குதான்னு பாருங்கள். அண்ட் கம்யூனிகேஷனை நல்லா வளர்த்துக்கோங்க. ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். நியூஸ் பேப்பர் படித்தாலே அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, இதுக்கு மேலே எனக்கு பயமாக இருக்குது மேம், இதெல்லாம் எழுதுகிற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் கிடையாது அப்படின்னா, இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேர் வீட்டில் 2 குழந்தைங்க இருக்கீங்க, சிப்ளிங்ஸ்? ஓகே, எல்லோரும் என்ன பண்ணுங்கள், அம்மாவை கிழக்கு முகமாக நிற்க வச்சு சாஷ்டாங்கமாக காலில் விழுந்துருங்க. ஏன், இன்றைக்கி அன்னையர் தினம் இல்லையே? ஆமாம், இன்றைக்கி அன்னையர் தினம் இல்லை தான். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு குழந்த எப்படி வலிக்கும்னே தெரியாமல் அம்மா டெலிவரி ரூமுக்குள்ளே போயிருப்பாங்க, அது ஈஸி. 2வது குழந்த ரொம்ப கஷ்டம்.
உயிர் போகிற அளவுக்கு வலிக்க தான் போகுதுன்னு தெரிஞ்சும் உங்களை பெற்றெடுக்கிறதுக்காக லேபர் ரூம்குள்ளே போனாங்கல்ல, அந்த அம்மாவோட உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லி தரதுக்கு ஆள் வேணும். அப்படிப்பட்ட அம்மாவுக்கு பிறந்துட்டு நம்ம பயப்படவே கூடாது. ஸோ இன்னையிலேருந்து ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னவா இருந்தீங்க அது தேவையில்லை. இன்னையிலேருந்து பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். நான் ஒரு நல்ல மனுஷனாக இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே போகும்போது போகணும். யூஜி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கணும். ஏன்னா யூபிஎஸ்சி கேட்குறது 2 குவாலிஃபிகேஷன் தான். இந்தியன் சிட்டிசனாக 21 வயசு ஆயிருக்கா, அது போக யூஜி முடிச்சிருக்கீங்களா, நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிங்களா, ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சிங்களா, அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. ஏதோ ஒரு யூஜி படிச்சிருக்கியா, அது தமிழ் லிட்ரேச்சராக இருந்தாலும் சரி, ராக்கெட் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு ஒன்று தான். என்ன மார்க் வாங்கினீங்க கேட்க மாட்டாங்க. 10th 12th மார்க்கை கேட்குற ஒரே ஆள் யார் தெரியுமா? சொந்தக்காரங்க மட்டும்தான், வேறு யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ரைட்டா? வேறு யாருமே நீ 10th எவ்வளோ மார்க்கு, 12th எவ்வளோ மார்க்கு கேட்க மாட்டாங்க. உங்களை யூபிஎஸ்சியில் இன்டர்வியூ பண்ணுவார்ல, ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுறாருல, அவர் கூட நீ 10th என்ன மார்க் வாங்கினேன், 12th ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக வாங்கினேன், கட் ஆஃப் எவ்வளோ கேட்க மாட்டார். சார் நான் சொல்லிடுறேன் சார், நான் 98% வச்சுருக்கேன், வச்சுக்க அப்படின்வார். அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணேன், யூபிஎஸ்சியில் நீ என்ன மார்க் வாங்கினேன், அது மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பாஸ்ட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். இனிமே என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்ம கையில் இருக்கிறத விட்டுறக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் அப்படி தான் ஆகணும்னா அதை பண்ணிடலாம். எல்லாரும் காசு வச்சுருக்கலாம், ஆனால் எல்லாருக்கும் கலெக்டருக்கு கிடைக்கிற சல்யூட் கிடைக்காது. எல்லாரும் கார் வச்சுருக்கலாம், ஆனால் கார் கதவை திறந்து சல்யூட்டுங்கிறது கலெக்டருக்கோ இல்லை அதிகாரிக்கோ தான் கிடைக்கும். நீங்கள் போட்டிருக்கிற யூனிஃபார்முக்கு கிடைக்கிற மரியாதை உங்களோட வேலைக்கு கிடைக்காது. 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிறேன்னு ஸ்லேட்டில் எழுதி கழுத்தில் தொங்க விட்டுட்டு சுற்ற முடியாது. கரெக்டாக? அதுவே நீங்கள் கலெக்டராகவோ இல்லை ஒரு ஐபிஎஸ்ஸாவோ ஆகிட்டிங்கன்னா ஊருக்குள்ளே இருக்க அத்தனை பேரும் உங்களை சுற்றி அந்த பொண்ணு தான் அங்கே இருக்குது, ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்குது, ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்குன்னு பேசுவாங்க. தட்ஸ் ஆல். எத்தனை வீட்டில் கழுத்தில் நகை இல்லைன்னு அம்மா கல்யாணத்துக்கு போகாமல் இருக்காங்க இல்லையா? ஆனால் அதே நீங்கள் கலெக்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா ஒரு காட்டன் புடவையை கட்டிட்டு கழுத்தில் நகையே போடலைனாலும் எல்லோரும் எஞ்சி நிற்பாங்க உங்கள் அம்மாவை பார்த்து, கலெக்டரோட அம்மா அப்படின்வாங்க. அதை தான் நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுக்கணும். அதை தான் என்றைக்குமே மைண்டில் வச்சுக்கணும். சில விஷயங்களை காசு கொடுத்து வாங்கவே முடியாது. நீங்கள் ஜாகுவார் காரில் போனாலும் காரை தான் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு காரில் போகிறீங்க, மேலே சைரன் வச்சு முன்னாடி மாவட்ட ஆட்சியர்னு இருக்குன்னா கார் என்ன விலைன்னு யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. காருக்குள்ளே இருக்க சார் யாருன்னு தான் எட்டி பார்ப்பாங்க. அதுதான் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு சம்பாதிக்கிற அடையாளம். அதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமாக இந்த உலகத்தில் விலை கொடுத்து வாங்கவே முடியாதது என்ன தெரியுமா? அம்மா அப்பா கண்ணிலேருந்து வர்ற 2 சொட்டு ஆனந்த கண்ணீர். அதை நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கவே முடியாது. நீங்கள் காசை சம்பாதிச்சு அவங்க தலையில் கொட்டினா கூட அது வராது. நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டீங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க கண்ணிலேருந்து வர அந்த 2 துளி கண்ணீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஆனந்த கண்ணீரை நோக்கி உழைக்க ஆரம்பிங்க. அதை அடைய வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே போனஸ் தான். ஸோ இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கையில் காசு இருக்கோ இல்லையோ, நான் ஒரு பச்சை இங்கில் ஒரு கையெழுத்து போட்டேன்னா இந்த ஊரோட தலையெழுத்தை மாற்றுறதுக்கான அதிகாரம் என் கையில் இருக்குது. 10 ரூபாய்க்கு பச்சை இங்கு பேனா இருந்தால் போதும், அதிகாரியாக இருந்தேன்னா என்னால் இந்த ஊரோட தலையெழுத்தை மாற்ற முடியுங்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அதிகாரமும் அந்த பச்சை இங்கு பேனாவும் கிடைக்கிறதுக்கு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for your brainstorming session, ma'am. Many of our aspirants have got a clear vision of how to face civil services. Now, I would like to call our friend Devashree to give vote of thanks. Everybody enjoyed? Sure? Yes, sir. Yeah. When she started the discussion, madam asked me how much time should I talk to the students. Even I myself, in spite of my different various phone calls, I thought let me just stop my phones and listen to madam, because it was a mind-blowing speech. Am I right? Yes, sir. Hats off to madam. You could have seen during her 1-hour speech, I could say, rather than telling about the UPSC, it is a motivational speech, correct? Yes, sir. The incidents, the life experience, whatever she spoke to us, was really something which was mind-blowing. And we should also understand, if some people who are really not having very good opportunities in life are able to do great things, we also can do. Yes or no? Okay. So,
it is the skill what I really admired at her when I was just sitting in my chair and I was looking at her. The way she spoke, the language she spoke, the fluency both in her bilingual manner, the data she was presenting, the way which she was presenting the mode of examination, preparation and importance to subject, everything she put up in a very great order. It is a very great skill she has learned during her, I hope during her UPSC examination. Hope she is a very good teacher, and I should also be very happy that she has given a very good session to my children. Thank you, madam. Thank you. And now it's open for a discussion, and you can put out the questions. Okay? We have some more time. It's now 12 o'clock, and you can come out with your very meaningful questions. It might be questions based on your UPSC, or it might be questions of how to select your basic UG courses. Listen please. It might be anything. It might be something beyond your UPSC. It might be your doubts with concern with what type of course do you select, can you select. If you want to be an UPSC aspirant, you can just get your doubts cleared, because so many say today 11th standard is very difficult. But madam said nothing is difficult. If you have a passion towards your learning, nothing is going to be very difficult. If you're not able to handle your subjects and if you're not able to handle your life, I see so many students talking about depression. There is nothing called depression. You are creating depression. If you want to have some clarifications about your depressed life, how to manage your depressed life, how to manage your time, how to manage your skills, how to develop your skills, what should I study after UG, how can I prepare during my school days with regard to UPSC, and how should I prepare when I'm doing my UG courses. Likewise, don't restrict your doubts only to UPSC. You can ask your doubts in a very broader aspect, and sure madam can help you. So now this is a very useful session, the open hall session. So whatever you have, don't be worried about your neighbor, and let your neighbor not keep laughing what you are asking. Even though it might be so stupid or it might be so simple, don't worry about it. If there is a doubt, please get up and ask. And let me also understand how much you are very much enlightened in the session, and I want to make use of this open house session. Come on children, those who have doubts can raise your hands and come forward and stand here please. Good afternoon, ma'am. My name is G. Arini. What are the UG courses to become an IAS? Okay. So there is no course to become as an IAS, but you can choose your course based on what is your requirement. For example, if at all I want to become as an IAS officer and I have decided it, then you don't need to confuse yourself with the peer pressure of the society, which means only if you become as a doctor they will respect you. That kind of respect you don't require. What you want in life, you have to achieve that, and then people will respect you anyway. So in that clarity, you can choose any UG course, which is even an arts and science course. It may be law, it may be agriculture, it may be Tamil literature, it may be geography, political science, sociology, history, anything for your choice. Statistics, economics, anything, maths, whatever. So based on your interest, and you can just match it with the syllabus of UPSC. Whatever I am studying in undergraduation should contribute to my UPSC as well. So in that way, I can choose a subject which is relevant to the UPSC syllabus. That means political science, sociology, whatever the courses I have listed out now. You can choose something from that, and you can choose your UG from that. Okay? Right. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Happy afternoon, ma'am. My name is Rasika. I am a biology student, and my aim is to become an IAS officer. And I'm afraid of that history and geography, because now I'm studying completely biology and biomax. How could I overcome I'm feared of studying history and geography questions. How could I overcome that? So after 10th standard, nobody studies history till college. Okay, so it will be equal for everyone in the entire country. So you don't need to be afraid of history and geography, because compared to other subjects, history and geography are going to be easier for you.
Trust me, all the other subjects you are going to learn, international relations, economics, all these things will be tougher than what you are imagining about history and geography. And the way we learned till 6th to 10th standard, how we learned history, geography are totally different from what you are going to study in UPSC. Both are not same. So it is not like the same pattern you studied in your school. So it will be fun learning. Don't worry. Okay? Should I prepare now for... You can start preparing from the 6th to 10th book. Are you studying in state board syllabus? Yes, ma'am. Yes. Then I'll tell you one thing. The Samachir Kalvi books of Tamil Nadu is the best compilation of history ever. Even in Delhi, they are referring to the Tamil Nadu board syllabus of history because the compilation is very, very beautifully done. So you can start preparing with 6th to 10th standard books of Tamil Nadu Samachir Kalvi. Okay, you are studying in Samachir Kalvi syllabus, yes, right? So then நீங்கள் அப்படியே அதை லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க. என்ன 6th படிச்சிங்களோ அதுலேருந்து 10th வரைக்கும் ஒரு ஆர்டராக போட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறம் 11th 12th ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்னா 6th to 10th கம்பைல் பண்ண மாதிரி ஒரு கம்பைலேஷனாக இருக்கும். அதையும் கூட நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, டோன்ட் வெரி அபவுட் எனி சப்ஜெக்ட். எதுவாக இருந்தாலும் படிச்சுக்கலாம். ஏன்னா உங்களை மாதிரி 2 கால் 2 கை இருக்கிற மனுஷங்க தான் படித்து பாஸ் ஆகிருக்காங்க. ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு பி என்ன சொல்கிற சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நார்மலாக பயப்படாமல் படித்து பார்த்தாலே லைட்டாக புரியும். 2வது வாட்டி படிக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா புரியும். 3வது வாட்டி படித்தோன்னா டெஃபினட்டாக புரியும். பயப்படவே தேவையில்லை. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, ma'am. My name is Agneshwari. I'd like to ask you 2 questions. The first question is that, can you give me a detailed explanation about Indian Foreign Service? Okay. Indian Foreign Service is a fancy dream of so many people. Whoever wants to become as an IAS, they will also have a dream of becoming an IFS because they think IFS na ella country போய் சுற்றி பார்க்கலாம். கரெக்டா? So that is one thing. ரெண்டாவது என்னென்னா ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 2 கண்ட்ரிக்கு இடையில் டிப்ளமேட்டாக இருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அட் ஆல் இந்தியா வாண்ட்ஸ் டு டாக் டு ஸ்ரீலங்கா, பிரைம் மினிஸ்டர் வில் நாட் டாக் டு தட் பிரைம் மினிஸ்டர் எவ்ரி டே. So who will represent India in other countries? IFS officers. Every country of India's friendly nation will have a embassy there. ஈவன் இன் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திடீர்னு அங்கே ஒரு வார் நடக்குதுன்னா, இப்போ உக்ரைனில் வார் நடக்கும்போது உக்ரைனில் இருந்த இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை யார் காப்பாற்றி இங்கே கூப்பிட்டு வருவா? த மினிஸ்டர் கெனாட் கோ. ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் கெனாட் இமீடியட்லி கோ. ஸோ ஹூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட்? உக்ரைனில் இந்தியாவுக்கு ஒரு எம்பசி இருக்கும். அந்த எம்பசியில் இருக்கிற ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வில் ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரிக்கு விட்டு வெளியே போகிறீங்கனாலே அந்த கண்ட்ரியில் உங்களோட என்ட்ரி இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு தே வில் collect all the data and they will safely send them to India. அப்போ இந்தியா வந்து ஒரு ஃபாரமில் மீட் பண்ணுது, இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணுன்னா ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் வில் டூ. ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்குது 2 கண்ட்ரிக்குன்னா, ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் இந்தியா ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் வில் டூ. ஸோ யூ வில் பி பிளேஸ்ட் இன் ரஷ்யா, கென்யா, கொரியா, வாட் எவர் த கண்ட்ரி, தே வில் பி பிளேசிங் இட் இன் ஃப்ரண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஜாப் இருக்கும். And another question, ma'am. The language that we study in 11th and 12th, that is French or Tamil, does it matter when we are taking UPSC exam? French or Tamil, that doesn't matter, but still you should know how to read and write in a specific language. For example, Hindi or Sanskrit or Tamil, whatever you choose as your regional language, that is paper A, right? The language paper. அதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியன்சிலாம் காட்ட தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுத தெரிஞ்சாலே போதும். இட் இஸ் நாட் தட் டஃப். ஓகே, பயப்பட தேவையில்லை. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா? சரி. Happy afternoon, ma'am. I am Yadav. I'm a computer science student. Okay. How many years will be taken for completing the UPSC course? The exam pattern and cycle. The prelims, mains, interview. Prelims will happen in every year. Prelims will happen in the June month or May month, and then mains will happen in the September month, and then interview will be taking place in the next year, February, March. So the results will be out in April or May. So from this May to next May, exam cycle will be there. So before exam, இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி நாளைக்கே எக்ஸாம் எழுத முடியாது இல்லையா? So 1 year you will need preparation time for the prelims, and then you will start the exam. So honestly speaking, 2 years, even if you complete the exam in the first attempt itself, you will have 2 years of time.
ஓகே, ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் பற்றி சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். யுவர் ஏஜ் லிமிட் வில் பி ஃப்ரம் 21 இயர்ஸ். 21 வயசு ஆனால் தான் நீங்கள் எக்ஸாம்க்கே அப்பியர் ஆக முடியும். யூஜி ஃபைனல் இயர்லேருந்து தான் நீங்கள் அப்பியர் ஆக முடியும். ரைட்டா? எத்தனை அட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி வைஸ் மாறும். ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 அட்டம்ஸ் எழுதலாம், 6 முறை எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகலாம் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு. ஓபிசி கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா 9 அட்டம்ஸ் எழுதலாம். எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா 21 வயசுலேருந்து 38 வயசு வரைக்கும் 37 வயசு வரைக்கும் எத்தனை அட்டம்ப்ட் வேணாலும் எழுதலாம். நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ப்ட்ஸ் கணக்கு கிடையாது. ஸோ ஓசிக்கு 32 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட்டு, 6 அட்டம்ப்ட்டு. பிசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 35 வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட், அட்டம்ப்ட் வந்து 9 அட்டம்ப்ட்ஸு. ஓகேங்களா? வேறஸ் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 37 வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட், நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ப்ட்ஸ் கணக்கு கிடையாது. ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் வேணாலும் அதை படித்து பாஸ் ஆகலாம். Okay? Ma'am, one more question. Yeah. You in the first you told that we can write the defense exam. The higher qualification. CDS. Yes, ma'am. அதுக்கு வந்து யூஜி படித்தாலே போதும். யூஜி முடிக்கணும். ஆனால் நீங்கள் டிஃபென்ஸ் போகிறீங்கன்னா டெக்னிக்கலி படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி டு கோவாக இருக்கும். டேரெக்டாக லெஃப்டினன்ட் லெவலில் உள்ளே போயிடலாம். மேம், ஃபார் குவாலிஃபைங் ஆஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர். இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸருக்கு ஐபின்னு ஒரு தனி எக்ஸாம் இருக்குது. இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோன்னு சொல்லி தனி எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. தட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி குவைட் ஈஸியர் தேன் யூபிஎஸ்சி ஆர் அதர் எக்ஸாம்ஸ். யூ வில் பி ஹேவிங் 3 rounds. ஒன் இஸ் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் தென் மெயின்ஸ் அண்ட் தென் இன்டர்வியூ. ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் டஃப்பாக இருக்கும். மெயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எஸ்ஏ பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்பலாம் டஃப்பாக இருக்காது. இன்டர்வியூ வில் பி பை த ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஐபிக்கு தனி எக்ஸாம் நடக்கும். இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோ எக்ஸாம்னு சும்மா நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கனாலே அதோட மொத்த சிலபஸும் வரும். கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. ஓகே, தேங்க்யூ. சாரி. Good afternoon, ma'am. My name is Jessica. Like, I just want to know how to manage time. ஓகே, இந்த மேனேஜிங் டைமுங்கிறது ப்ரையாரிட்டி தான். ஐ ஹாவ் 24 hours அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்று தான். நரேந்திர மோடிக்கும் அதுதான், நமக்கும் அதுதான், பிரசிடெண்ட்டுக்கும் அதுதான். ரைட்டா? அப்போ அந்த 24 hours நான் எதை அதிகமாக செய்கிறேனோ அதுதான் என் ப்ரையாரிட்டி. சும்மா ரீல்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கேன்னா வெட்டியாக டைம் போக்குறது தான் என் ப்ரையாரிட்டி. வேலை பார்த்துட்டே இருக்கேன்னா வேலை தான் என் ப்ரையாரிட்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே இருக்கேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என் ப்ரையாரிட்டி. அப்போ எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். ப்ரையாரிட்டி 1, ப்ரையாரிட்டி 2, ப்ரையாரிட்டி 3ன்னு ஒன்று லிஸ்ட்டு சும்மா ரெடி பண்ணுங்கள். எந்த டைமை அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு டைம் போடுங்க. ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதை நீங்கள் யாருக்கும் காட்ட தேவையில்லை. ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஃபோன் பார்க்குறேன், எத்தனை மணி நேரம் படிக்கிறேன், எத்தனை மணி நேரம் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறேன், எவ்வளோ நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறேன். இப்போ நீங்கள் ப்ரையாரிட்டின்னு ஒரு நாள் எழுதுனீங்கல்ல, படிப்பு, கெரியர், அப்பா அம்மா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரையாரிட்டியும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ப்ரையாரிட்டியும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள். இது நாலுலேயும் ப்ரையாரிட்டிலே இல்லாத ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 4 மணி நேரம் கன்சியூம் பண்ணும். அப்பா அம்மா கிட்ட 10 minutes பேசுவீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு 1 hour பேசுவீங்க, படிக்கிறது ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களோட ப்ரையாரிட்டியும் நீங்கள் டெய்லி பண்ணுற டைம் வேஸ்ட்டும் வந்து மேட்ச் ஆகலைன்னா ரீஅலைன் பண்ணணும். 10 நிமிஷம் ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு, மிஞ்சி போனால் 30 minutes. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறது 1 hour வச்சுக்கிறீங்களா, அது ஒரு 1/2 hour ஆக்கலாம். அப்பா அம்மா கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேசலாம். படிக்கிறதுக்கு 4 மணி நேரம் போகணும். அப்போ உங்களோட படிப்புக்கு ஒரு 6 மணி நேரம் கிடைக்கும். மற்ற டைமை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணலாம். இதை பண்ணலைன்னா எப்போதுமே ரீல்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்க வேண்டியதான். அதுதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரையாரிட்டி மேட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. தென் Hi ma'am, myself Mohit. I am computer science group student. I am not good in main subject ma'am, but I am good in English literatures. I have one doubt and as well as a question ma'am. Can I ask in Tamil ma'am? எதில் வேணாலும் கேளுங்க. ஹிந்தி மட்டும் எனக்கு தெரியாது, வேறு லாங்குவேஜில் கேளுங்க. Okay ma'am. I love to cook ma'am. தமிழே வரலையே? சரி, அவங்க என்ன டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்கிறீங்களோ நினச்சேன். உங்களுக்கு சமைக்க பிடிக்கும்? Yes ma'am. And first I plan to become a... அவர் முதல்ல என்னென்னு முடிவு பண்ணியிருக்காருன்னா நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன், சொல்லுங்கள். தமிழில் பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, திட்ட மாட்டாங்க. I plan to take a commerce and... நீங்கள் தானே தமிழில் பேசட்டுமான்னு கேட்டீங்க. அடுத்த கொஸ்டின் தான் தமிழில் கேட்பீங்களா? இருங்க, அவர் அது கோட்டா வச்சுருக்காரு. சரி. First I plan to take commerce and become a financial advisor ma'am. Okay. But my mom opposed for that group ma'am. Okay. So I plan to take biology group and become an army doctor ma'am. My parent told opposed to that also ma'am. So my parent told that take computer science and may go to IT job.
But I Okay. don't know to switch on and off the computer, ma'am. ஏன் ஆன் ஆஃப்னு எழுதியிருக்குமே. No, ma'am. அவ்வளோதான் தெரியும்னு சொல்ல வரீங்களா? Yes, ma'am. இப்போ ஏன் கை தட்டுறாங்கன்னு தெரியுதா? பாதி பேர் அந்த நிலமையில தான் இருக்காங்க இப்போ. சரி, இப்போ என்ன படிக்கிறீங்க? Computer science. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கிறீங்களா? சிச்சோ, ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நிற்கிறாரா இவர் உங்கள் எல்லாருக்கும்? ஆல்ரைட் மேம், இப்போ நான் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு கூட ஷெஃப் ஆகிறேன்னு சொன்னாக்கா சமயக்காரன் ஆக போறியான்னு கேட்குறாங்க மேம். இன்னொன்று நிஃப்ட் எழுதி ஃபேஷன் டிசைன் ஆகிறேனாக்கா துணி தைக்கிறியான்னு கேட்குறாங்க மேம். சரி, இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் எப்படி மேம் ஆன்சர் பண்ணுறது? அவங்களுக்கு ஆன்சரே பண்ணக்கூடாது, அதுதான் முக்கியமானது. சில விஷயங்களை வார்த்தைகளில் பதில் சொல்ல முடியாது, வாழ்ந்து தான் பதில் சொல்ல முடியும். கரெக்டாக? அப்போ வாழ்ந்து தான் காட்டணும். அப்போ நீங்கள் எடுக்கிற முடிவில் எவ்வளோ தெளிவு, இது எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் சார். நமக்கு டைம் இருக்கா? எஸ் சார். Children, listen. ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், அப்பா அம்மா நம்ம நம்பலை, பரவாயில்ல, எதனால நம்பலைன்னு யோசிங்களேன். கொஞ்சம் உங்கள் சைடில் யோசிங்க. அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கு ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணிங்களா? என்ன கோர்ஸு எங்கே இருக்குது, எந்த கோர்ஸில் படிக்கலாம், எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும், அதுக்கு நான் எவ்வளோ படிக்கணும், எதுவுமே யோசிக்காமல் சிம்பிளாக நான் இதாக போகிறேன் அதாக போகிறேன்னா அப்பா அம்மா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்கோ அதை தெளிவாக எடுத்து காமிச்சு எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லுங்கள். இல்லை ஒத்துக்கவே இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான டெசிஷன். முதல்ல அவங்க சொன்னதை எடுத்து படிச்சிட்டிங்களா? இப்போ ஐடி ஜாபுக்கே போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஐடி ஜாபே கிடச்சிருச்சு போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேஷனில் ஒர்க் பண்ணலாம். நீங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கேட்ரிங் கற்றுக்கிறதுக்கெலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இது ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது, வீட்டில் ஃபைட் பண்ணி நான் இதுதான் படிப்பேன். ஃபைட்டுனா எமோஷ்னல் ஃபைட்டு கிடையாது, ஒழுங்காக லாஜிக்கலாக சொல்லணும். எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இதுதான் நான் பண்ணேன்னா என் லைஃப்பை நான் இப்படி அமைச்சுக்குவேன், என்னை நம்புங்க அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்குற அந்த கிளாரிட்டியில் தான் அவங்க உங்களை நம்புவாங்க. நீங்கள் சும்மா சொன்னோடனே உங்களை பெற்றுட்டாங்கன்றக்காகவே அவங்க உங்களை நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சது அவங்க தான். உங்களை அவங்க நம்பாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு 1000 காரணம் இருக்குது. நீங்கள் டெய்லி என்னென்ன தகுதி தத்துவம் பண்ணுறீங்கன்னு அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். அப்போ அதுக்கான இன்புட்டை கொடுத்தது நம்ம தான். அப்போ அதை மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் உங்களோட பிஹேவியரில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணீங்க, உங்களோட மெச்சூரிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத காட்டுங்க. ஆப்வியஸாக அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்டு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கலி நீங்கள் ஒரு நல்ல பையன்தான். ஆப்வியஸாக நீங்கள் அப்பா அம்மா சொல்ல தட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வாழ்க்கையே அடகு வைக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. சில இடங்களில் நமக்காக நாம் தான் நிற்கணும். அப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. சண்டை போடுறது வேறு, புரிய வைக்கிறது வேறு. புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். புரிஞ்சிக்கவே இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த மாதிரி தான் அவங்க வளர்க்கப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அப்படி தான் அன்பே காமிக்க தெரியும். அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம காலில் நிற்கிற லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு நம்ம வாழ்ந்து காமிச்சு தான் நான் உங்களுக்கு பாருங்கள், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வாழ்கிறேன், நீங்கள் இப்போ ஹாப்பியாக இருங்கன்னு சொல்லலாம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சண்டை. இப்போ சொல்கிறீங்களே துணி தைக்க போறியா, சமையக்காரன் ஆக போறியான்னு கேட்டால் எனக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கு, கொஞ்ச நாளைக்கு பொறுத்துக்கோங்க, நான் உங்களை நல்லா வாழ வைப்பேன்னு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுங்க. இது 2 தான் ஆப்ஷன். ஒன்று நீங்கள் அவங்கள புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணணும், இல்லைன்னா அவங்க சொன்னதை கேட்கணும். 2 தான். ஓகேயா? ஆல் தி பெஸ்ட் மேம். இப்போ நான் வீட்டில் நான் ஏதாவது ஃபுட் செஞ்சால் கூட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க மேம். ஆனால் அதுக்கப்புறமா உடனே நான் சரி அப்போ நான் ஷெஃப் ஆவான்னு கேட்டாக்கா நல்லாவே இல்லை சாப்பிட்ற. நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தம்பி, ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நமக்கு பிடிச்சதை மட்டுமே தான் கெரியராக எடுத்துக்கணும்னு ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. பிடிச்சதை காலம் ஃபுல்லாக செய்யலாம். எனக்கு பேச பிடிக்கும், நான் வெறும் பேச்சாளராக இருந்தேன்னா எனக்கு டெய்லி சாப்பாடு வராது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், UPSC படிக்க ட்ரை பண்ணுறேன், அது என்னால் ஆக முடியலைங்கும் போது ட்ரெயினர் ஆகிறேன், அதில் எனக்கு ஒரு சம்பளம் வருதா, அது கூட வாழ்நாள் ஃபுல்லாக பேச்சவும் பேசிகிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? அப்போ நீங்கள் ஐடி ஜாபுக்கு போங்க, நீங்கள் சுந்தர் பிச்சை கூட ஆகலாம், ஆகிட்டு டெய்லி வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சமைச்சு போடுங்க, தப்பு கிடையாது. எனக்கு அது கெரியராக வேணும்னா அதுக்கு நிறைய ஸ்கில் கற்றுக்கணும், அதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ஆசை இருக்கணும். அப்படி இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ண முடியாது. எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும், ஃபிலிம் டைரக்டர் ஆகணும், இதுவாகணும் அதுவாகணும். அதெல்லாம் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு, பேஷன் வேறு. அதை தெளிவுபடுத்திக்கோங்க. சமைக்க பிடிக்கிறது வேறு, சமையலை கெரியராக எடுத்துக்கிறது வேறு. ஒரு பையன் சொன்னான், எனக்கு ஃபுட்பால் விளையாட பிடிச்சிருக்கு, நான் ஃபுட்பால் கோச் ஆகலான்னு இருக்கேன். அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, நல்லா படி, நல்ல வேலைக்கு போ, உன்னோட கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கு ஃபுட்பால் சொல்லிக் கொடு. எப்போன்னா காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்டு உன்னோட சம்பளத்துக்கு வழி பண்ணிக்கிட்டு உன் குடும்பத்தை மேலே கொண்டு வந்துக்கிட்டே சைடில் ஈவினிங் டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடு. அது உன்னோட சோலுக்கு. ஆனால் டெய்லி சாப்பாட்டுக்கு
நம்ம ஒரு வேலை பார்க்கணும்ல, அதையே வேலையாக பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு வாட்டி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எழுதணும். இதில் என்ன சம்பளம் கிடைக்கும், எவ்வளோ மேக்ஸிமம் லிமிட் போக முடியும். அப்படி நீங்கள் போகிறீங்கன்னா க்ரூஸில் இந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து நீங்கள் ஷெஃபாக போகலாம், அங்கே நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும். அப்போ அதுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? ஆல் தி பெஸ்ட். இப்போ ஐடி ஜாப்ல என்ன ஸ்கோப் மேம் இருக்கு? ஐடி ஜாபில் ஸ்கோப் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு நான் இல்லை, நீங்கள் சார்கிட்ட சொல்லி வேற ஒரு செஷன் தான் ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா ஐடி ஜாப்ஸை பற்றி பேசணும், அது டெக்னிக்கலாக பேசணும். நாட் பர்மனன்ட்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்போல்லாம் கிடையாது, எல்லா வேலையுமே நாட் பர்மனெண்ட்டு தான். வேலைக்கே போகாமல் இருக்கிறது மட்டும்தான் பர்மனெண்ட்டு. ரைட்டா? என்ன வேலை கிடைக்குதோ அதை காலம் ஃபுல்லாக செய்கிறதுக்கான ஸ்கில் நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா நம்மளை வேலை கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. ஓகே, பயப்படாதீங்க. தேங்க்யூ. பாய். Good afternoon, ma'am. I am G. Kavish, 11th Computer Science Group. Okay. And I have an silly question. So, okay. Actually, I am aspiring for aeronautical engineering, and I am willing to serve the country in building aircraft okay. and war missions. Now the question is, should I write JEE and plus UPSC exam? ஆக்சுவலாக நீங்கள் யூபிஎஸ்சிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகிடுங்க. ஆகிட்டு இஸ்ரோலாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தனியாக எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. இஸ்ரோக்குள்ளே போகிறதுக்குன்னு தனி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. அதை எழுதுனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களோட வேக்கு கரெக்டு. நீங்கள் ஆர்மி நேவி அதுக்குள்ளேயும் போகக்கூடாது. நீங்கள் உங்களோட இன்ஜினியரிங்கை முடிச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு ரைட் ஃபார் ISRO எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, அதுக்குள்ளே இந்தியா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ளே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கல் டீமுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கலாம். சரியா? தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இஸ்ரோவோட சிலபஸ் எல்லாமே பாருங்கள். ஓகே. Ma'am, my name is Kasan from 11th standard Computer Science Group. தமிழில் பேசலாமா? பேசுங்க. அதாவது நம்ம யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறோம்ல, எத்தனை அட்டம்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால எழுத முடியும்? அதை போய் சொன்னேனே, தூங்கிட்டீங்களா? இல்லை, நம்மளோட கேஸ்ட் வச்சு கம்யூனிட்டின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த சர்டிஃபிகேட் படி நீங்கள் ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா 6 அட்டம்ப்ட் எழுதலாம். 32 வயசு வரைக்கும். 21 வயசில் எழுத ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ 32 வயசுக்குள்ளே 6 அட்டம்ப்ட். ஓபிசி கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பேக்வர்ட் கிளாஸ், அப்படி இருந்தீங்கன்னா 35 வயசு வரைக்கும் 9 அட்டம்ப்ட் எழுதலாம். அதுவே SC/ST கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா 37 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம். எத்தனை அட்டம்ப்ட் வேணாலும் எழுதலாம். சரியா? ரைட். இன்னொன்று சிலபஸ் எப்படி மேம் ஹேண்டில் பண்ணுறது? சிலபஸை ஹேண்டில் இப்போல்லாம் பண்ண முடியாது. அது வந்து மகாராஜா பர்கர் மாதிரி, அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ணும். இப்படி சாப்பிட்டோன்னா சாப்பிட்டு முடிக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலான்னா NCERT புக்ஸும் நியூஸ் பேப்பரும் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஒரு காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிச்சக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது பெருசாக கஷ்டமாக தெரியாது. ஓகே. இன்னொன்று IAS IPS தான் நிறைய பேர் போகிறாங்க. ஏன் IRS இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்க்கு எல்லாமே போவாங்க. ஆக்சுவலாக இதை இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நாம் போகிறதில்ல. நம்மளோட மார்க் வச்சு ரேங்க் லிஸ்ட் ஒன்று போடுவாங்க. அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் படி IAS ஃபஸ்ட்டு வரும், அடுத்து IPS வரும், அடுத்து IFS வரும், அடுத்து IRS வரும். லிஸ்ட்டுக்கு தான். இப்போ எப்படி நம்ம வந்து காலேஜ் கவுன்சிலிங் போகிறோம், இந்த காலேஜ் தான் கிடைக்கணும்னு நம்ம போகிறதில்ல, கவுன்சிலிங்கில் எது கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஓகே. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Okay. Good afternoon, ma'am. I am Mauli. I have a doubt. What are the types of questions asked in an interview? அதெல்லாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணி மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு தான். கூகுளில் போய் பாருங்கள், யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள், எக்கச்சக்கமான இன்டர்வியூ வீடியோஸ் இருக்கும். எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் யுவர் க்ரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, உங்கள் சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்குது, உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ் ஒர்க் செய்யுது, இதெல்லாம் தான். இதை அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். நீங்கள் சும்மா மார்க் இன்டர்வியூஸ் பை IAS அகாடமிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் யூடியூப்பில். சங்கர் IAS அகாடமியோட மார்க் இன்டர்வியூ பேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்டு IPS ஆஃபீஸர்ஸ், IFS ஆஃபீஸர்ஸ், ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மார்க் இன்டர்வியூஸ் வீடியோஸை யூடியூப்பில் பாருங்கள். ஓகே, அதுவே உங்களுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. இன்னும் 2 பேர் தான் இருக்காங்க, டென்ஷன் ஆகாதீங்க. Hello ma'am, I'm Yogesh Sharan coming from Computer Science Group. I have 2 questions. Can I ask in Tamil? மேம், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப வந்து இந்த IFSனால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து லைக் யுனைடெட் நேஷன்ஸ், NATO, இந்த G7 கண்ட்ரிஸ் வரும். இப்போ நான் இப்போ IFS ஆஃபீஸர் இருந்தேன்னா அதுக்கெல்லாம் இப்போ என்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா? IFS ஆகிட்டிங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மெயின்ஸ் முடித்தோடனே உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கேட்பாங்க. IAS ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸா, IPS ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸா? நீங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸில் IFS போடணும்.
அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களோட ரேங்க்குக்கு ஐஎஃப்எஸ் டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன ரேங்க் வாங்கியிருந்தாலும் ஐஎஃப்எஸ் உங்களுக்கு எலிஜிபிளான்னு பார்த்துட்டு டக்குன்னு அது கொடுத்துருவோம். மேம் அனதர் கொஷின். இப்போ நான் வந்து ஐஎஃப்எஸ் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க, நீ வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அதெல்லாம் சும்மாங்க. நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து இந்த டிவியில் பார்க்குற ஆக்சிடெண்ட்டை பற்றி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. டெய்லி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஃப்ளைட் போகுது சென்னையிலேருந்து? ஒரு நாளைக்கு இந்தியாவிலேருந்து எத்தனை ஃப்ளைட் போகுது இல்லையா? அப்போது ஒரே ஒரு ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாருமே அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் மாட்ட போகிறது கிடையாது. அது வந்து எங்கே போனாலும் நடக்கும். நடந்து போகிறப்ப நமக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுதுல்ல, அது மாதிரி தான் டேஞ்சருங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. இப்படி இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து கீழே விழுந்தா கூட டேஞ்சர் தான். அதுக்காக மேலே ஏறாமே இருக்க முடியாதுல்ல. மேம் ஒன் ஸ்மால் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஎஃப்எஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்லேருந்து என்னால் என்னோட கம்ப்யூட்டர் திங்ஸ் வந்து யூஸ் அப்படியெல்லாம் நான் படித்த எல்லாத்தையும் எல்லா வித்தையும் இறக்கியே தீர்வேன்லாம் எந்த வேலையிலையும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எப்படியும் ஏதாவது ஒரு யூஜி படிக்க போகிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச யூஜி படித்து முடிச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்எஸ்க்கு இந்த எக்ஸாமை எழுதி. மேம் இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ரொம்ப மெயினாக, இல்லைனா அதர் சப்ஜெக்ட் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும். அது போக நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கீங்களோ அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Good afternoon, ma'am. Myself, I'm Sukapriya, and I'm a computer science student. What are the best or better way to prepare an IAS exam while or after my college? After your college, அப்படினு சொல்றத விட from your second year of college you have to start. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து என்சிஆர்டிஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க. செகண்ட் இயர்லேருந்து சோர்ஸ் புக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பாலிட்டினா அதுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் புக் இருக்கும், ஹிஸ்ட்ரினா அதுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் புக் இருக்கும். பாலிட்டிக்கு லக்ஷ்மிகாந்த் படிப்பீங்க, ஹிஸ்ட்ரிக்கு பிபின் சந்திரபால் படிப்பீங்க, மெடிவல் இந்தியாவுக்கு பூனம்லால் தாஹியான், இந்த மாதிரி சோர்ஸ் புக்ஸ் சொல்லுவோம். எல்லாமே குண்டு குண்டு புக்காக இருக்கும். அதை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது. And I have another question, ma'am. I plan to take JEE after my 12th. Whether it will be useful for my கரியர்? அது நீங்கள் படிக்கிற யூஜி உங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கும் அமையும், ப்ளஸ் உங்களோட யூபிஎஸ்சிக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இது ரெண்டுக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு காமன் வென் டயக்ராம் போடணுன்னா அது கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் எது யூஜிக்கு படிக்கணுமோ படிங்க, யூபிஎஸ்சிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ கெஸ், ரைட்? Good afternoon, ma'am. Myself, Sanafara. What is the advantage of CLAT exam? CLAT exam. So you can become as a lawyer. That is the first advantage. Second advantage, once you become as a lawyer, your UG is getting completed, and then second thing, it will contribute to your UPSC exams. If at all you are taking UPSC, prelims-la politics help பண்ணும். I mean mains-la political science and IR அந்த இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆப்ஷனில் யூ கேன் டேக் லா ஆஸ் அன் ஆப்ஷன். இது 3 அட்வான்டேஜ். அது இல்லாமல் தனியாக லா இஸ் அ ப்ரொஃபஷன். ஸோ ஒருவேளை யூபிஎஸ்சி எனக்கு கிளிக்கே ஆகலைன்னா கூட நான் அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணிவிட்டு லாலேயே இன்டர்நேஷ்னல் லா இருக்குது, என்விரான்மெண்ட் லா இருக்குது, சைபர் கிரைமுக்கு லா இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் போய் கூட உங்கள் ப்ரொஃபஷனை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. So it was a nice discussion. So we'll close the session and we'll go for vote of thanks. Thank you. Happy afternoon to everyone. I'm here today to offer a heartfelt vote of thanks on behalf of the school for our career guidance program. First and foremost, I extend our sincere gratitude to our esteemed speaker, Mrs. Nitya ma'am from Shankar IAS Academy, who took the time to share their valuable insights and experiences with us. Your clear information and guidance on various paths of civil service were truly inspiring and will undoubtedly help us to take clear decisions about our future. A very cordial thanks to our principal, Mr. Antonius Brito sir, for her unwavering support and encouragement in organizing this wonderful career guidance program. I would also like to express my sincere appreciation to the Career Guidance Forum staff members for their tireless effort in planning and executing this successful event. Finally, I want to commend my friends for their active participation and enthusiasm throughout the program. Your eagerness to learn and explore different career options is truly encouraging for the betterment of our future. Thank you all for making this career guidance program a resounding success. Yeah.